कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जानकी कांत स्मरणं सजिवरनं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, वागीशाद्यानां सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वान्तकृत्यात् नमामि गजाननं, दोर्भिर्युक्तादुर्भिस्फटिकमणिमयमक्षमालां हस्ते नैकेन पद्मं सिद्धं सुखं पुस्तकं चापरेण भाषा सुन्दरेणुशङ्खस्फटिकमणिबाबा समाना सामे वाग्देवतेयं निमतद्वदने सर्वदा प्रसन्न पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं, वाल्मीकिर्निर्मस्य कवितामनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयानि पराङ्गतिं, यद्विवन् सततं रामचरितामृतसागरम् अधुतस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमन्वयं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनलात्मजम्, अंजनानन्दनं वीरं जानकीनोदनं कवीशमत्यन्दारं वन्दे भयंकरं उल्लङ्घ्य सिन्धोजलं सलीलं यशोवग्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैवद्रावणं नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलान्नं काञ्चनाधिकमनीयं पारिजाततन्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं, यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं मानदेवदमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि, यत्कर्णाञ्जलिसम्पुटैरङ्गरग सम्यक् विपद्यादरात् वाल्मीकिर्वचनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्म व्याधि जरावक्ति मरणैः अत्यन्तलोपत्रं संसारं सविगाय गच्छति पुमान् विष्णोर्पदं शाश्वतं, तदुपद समास सन्धियोगं सममधुरोपनदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशतिरथश्चवतं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनादुगुणं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमामीनं वन्दे रामायणार्णवम्, वेदवेद्ये परे मुक्ति जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीनदादि साक्षात् रामायणात्मनः, वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डले मध्ये पुष्पगमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्, अग्रे वागयति प्रपञ्चनदे तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदारि परिवृतं रामं भजे श्यामलं, वामे भूमिसुधातुरश्चान्मात् पश्चात् सुमित्रासुता शत्रुघ्नो वरदस्य भास्वरयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणश्चैव राक्षसो जाम्बवान्, मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं, नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय, नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानयेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्घ्नेभ्यः, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशत्रियदि पौरुषेच्छा प्रतिद्वन्द्वं शरैनं जयरामणिं सकृदेव प्रपन्नाय तवापीति जयासदे अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्कृतं मम मानुषादृष्टान्तं मगमस्साश्वती समायत्रं च मिथुनादेकम् अवधीकाममोहितं मदन्वये मत्पितृवेदुर्मया च महर्षितुल्ये महितो मगात्मा मद्भागदेव मणिमूपुराढ्या कोदण्डरामः कुलदैवतं मे, जानकी कांत स्मरणं आंजनेय स्वामिनः ராமநவமி புண்ணிய காலத்தில் நமக்கு இந்த நவாகம் ஒரு அற்புதமான சிரவணமாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ ஏற்பட்ட பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்த குருநாதருக்கு நமஸ்காரம் சொல்ல சொல்லியிருக்கோம். சிவப்பதியம் அவாப்த சமஸ்த காமனம் சர்வ சரண்யம் சர்வ ஜெகத் காரணபூதனம்
சர்வ லோகேஸ்வரனுமான ஸ்ரீமன் நாராயணன் சம்சாரத்துல இங்க லோகத்துல வந்து கிடக்கிற ஜீவன்களை உத்தாரணம் பண்ணுங்கிறதே ஒரே லட்சியமா வச்சிருந்துருக்கான். அதற்காக தான் மத்ய கூர்ம வராகாதி அவதாரங்கள்லாம் பண்ணார். அவ்வளவு அவதாரங்களும் பண்ணி இன்னும் ஜனங்கள் கரையேறாம இருக்கிறா அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் மத்தியாவதாரஸ்திக மத்திய சிக்ஷனம் பிரக்ஷோபதாரி கேவலம் விபோகோ அப்படின்னு தானே இந்த தர்மங்களை செய்து காட்டினால்தான் இவளை கரையேற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அபார கருணையினால தானே மனுஷாவதாரம் எடுத்து இந்த பூமிக்கு வர அந்த பிரபுவோட சரித்திரத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அவருக்கு செஞ்ச காரியம் உபகாரம் பெருசு இல்லை, அதை விட பெரிய உபகாரம் என்ன அப்படின்னா வால்மீகி பகவான் இதை இப்பேற்பட்ட காவியமா ஒரு 24,000 ஸ்லோகமா இதை நமக்கு அமைச்சு கொடுத்தாரே, அதுதான் பெரிய உபகாரம். அந்த குருநாதருக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னு கேட்டா, சிந்தாமணிம் லோகசுகம் சுரத்ருகு சொர்க்க சம்பதாம் குரு ததாதி சுப்ரீதா வைகுண்டம் யோகி துர்லபம். சிந்தாமணி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை நம்ம கழுத்துல போட்டோம்னா நமக்கு சிந்தனை பண்ணதெல்லாம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி காமதேனு அப்படின்னு ஒரு பசு இருக்கு, அந்த பசுத்துல கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. கல்ப விருட்சம் அப்படிங்கிற ஒரு மரம் இருக்கு, அதை எங்கேயாவது தென்பட்டதுன்னா நம்ம ஆத்து கொள்ளையில கொண்டு வச்சுட்டா அப்புறம் நமக்கு சாமான் வாங்க கடைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை, எல்லாமே அதுகிட்ட கேட்டாலே கொடுத்துரும். ஆனா இதெல்லாம் நமக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கறது, நினைச்சதெல்லாம் கொடுக்கறதே தவிர நமக்கு குரு வேணும் அப்படின்னு கேட்டா கொடுத்துறாரு, வைகுண்டம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா கொடுத்துறாரு. இதெல்லாம் லோக விஷயத்தை தான் கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா இதெல்லாம் நம்ம கண்ணில் தென்படுமான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. இதெல்லாம் யாருக்கு உபயோகப்படாதோ அவ இடத்துல கொண்டு போய் இதை வச்சிருக்கா. யாருக்கு உபயோகப்படாதுன்னா தேவர்களுக்கு. அவளுக்கு வந்து நினைச்ச விஷயம் நினைச்ச மாத்திரத்துல கிடைக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உடையவருக்கு இதனால எந்த உபயோகமும் இல்லை. அப்படிப்பட்டவர் தான் இதை வந்து வீணடிக்க மாட்டா அப்படின்னு அவள்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம். அதனால பூலோகத்துல இதெல்லாம் கிடையாது, யாரும் தேடாதீங்க. ஆனா இதெல்லாம் விட வசதி எது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம குருநாதர். அவர் வந்து லோகத்துல சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்கும் நாளைக்கு இந்த லோகத்துல இருந்து போனா பரலோகத்துல சௌக்கியமா இருக்கிறது ரெண்டுக்கும் அவரே பண்ணிட்டு வர. இகலோக சௌக்கியமும் அவரே பார்த்துவர், நாளைக்கு பரலோகத்திலையும் அவரே கதவை திறந்து வச்சிருவார். நீ யார் அப்படின்னு கேட்டா அடியேன் ராமானுஜ தாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கதவை திறந்துருக்காங்க. நான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமி என்ன சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொன்னாலே அங்க கதவு திறந்தாச்சு. அப்படி பரலோகத்திலையும் உனக்கு சௌக்கியமா இருக்க அவரே அனுகிரகம் பண்ணிவர். இந்த சிந்தாமணியோ இந்த கல்பவருஷமோ காமதேனுவோ அவரோட சரணத்துல இருந்தே உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும். அவர் சரணத்தை ஆசிரித்தாலே இது சர்வமும் கிடைச்சிடும். இன்னொன்னு தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அந்த குருநாதர் நமக்கு இப்ப யார் குருநாதர் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த வால்மீகிங்க குருநாதர் ராமச்சந்திர பிரபுவோட சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, உலகத்துல வந்து நம்ம ஒரு கற்ப விருட்சத்தை, ஒரு காமதேனுவோ ஒரு சிந்தாமணியை நிரந்தரமா ஸ்தாபிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அதுல இருந்து எல்லாருக்கும் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா இந்த சிந்தாமணி கல்பவருட்சம் காமதேனு இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, சிந்தாமணிகிட்ட நல்லது நினைச்சா மட்டும்தான் நடக்குங்கிறது இல்லை, நம்ம கெட்டது நினைச்சா அதுவும் சேர்ந்து நடந்துடும். அது ஒரு அபாயம் இருக்கு. நம்ம நினைவு வந்து ஒரே மாதிரி இல்லையே, ஒரு நினைவு இப்படி வருது, ஒரு நினைவு அப்படி போறது. ஒரு 10,000 ரூபாய் கிடைச்சா தேவையில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம், நினைச்சதுமே இதை யாராவது பிடிங்கின்னு போயிட்டா என்ன பண்ண அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது. வந்துருச்சுன்னா அதுவும் நடந்துடும். சிந்தாமணிகிட்ட அது ஒரு அபாயம் இருக்கு. ஆனா இவ என்ன பண்ணா அப்படின்னா, ஒரு கல்ப விருட்சத்தை நிரந்தரமா ஸ்தாபிக்கணும்னு நினைச்சா அந்த கல்ப விருட்சத்துல இருந்து கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கணும், ஆனா நல்லது மட்டும்தான் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறாப்புல ஒரு கல்ப விருட்சத்தை ஸ்தாபிக்கணும்னு முடிவு பண்ணா அதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் ராமாயணம். அந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை நம்ம கொடுத்துட்டா அதுல இருந்தே நமக்கு சர்வமங்கலமும் உண்டாகும் அப்படின்னு அதை ஸ்தாபிச்சுட்டா ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவும் வால்மீகியும் சேர்ந்து இந்த பெரிய உபகாரத்தை நமக்கு செஞ்சிருக்கா. இந்த காவியம்ங்கிறது சர்வ லட்சணமும் பொருந்திய ஒரு காவியமா இருக்கு. எல்லா காவியமும் இதுல இருந்து லட்சணத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாப்புல ஒரு காவியம் இந்த ராமாயணம். எல்லா காவியங்களுக்கும் முன்னாடி வந்ததுனால இது ஆதி காவியமா இருக்கு, ரொம்ப மதுரமான காவியமா இருக்கு. அதனாலதான் என்னைக்கோ தோன்றித்து என்னைக்கு தோன்றித்துன்னே தெரியாது. அன்னில இருந்து இன்னி வரைக்கும் இதை யாராலையும் விட முடியல. கேட்கறவாளும் சரி சொல்றவாளுக்கும் சரி இதை சொல்றவங்க ஆசை வந்து விட மாட்டேங்குது. அப்படி ஒரு மதுரமான காவியமா இருக்கு. நவரச பரிதமா இருக்கு. நவரசமும் இதுல அடங்கி இருக்கு. ஒரு ரசம் இருக்கு, ஒரு ரசம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு ரசமும் இதுல அடங்கி இருக்கு. பிரதானமா இங்க வந்து சிங்கார ரசத்தை தான் எடுத்து கையாளுற வால்மீகி.
ஆனா பத்தாவதா வந்து நம்ம பக்திங்கிற ரசத்தை உள்ள சேர்த்துட்டோம்னா பாக்கி அத்தனை ரசமுமே அதுக்கு அங்கமா ஆயிடும். பொதுவாக சேற்றுல முளைக்கிற புஷ்பங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பங்கஜம்ங்கிற பேர் வந்து பொருந்தும். ஆனா நம்ம பங்கஜம் அப்படின்னாலே தாமரைக்கு தான் சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி பல ராமாயணங்கள் இருக்கு. இந்த வால்மீகி பண்ண ராமாயணம் தவிர பல ராமாயணங்கள் இருக்கு. ஆனா இங்க ராமாயணம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வால்மீகி ராமாயணம் தான். அதுக்கு ஈடு இணையே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவே தானே உட்கார்ந்து ஆசமுத்திரம் கேட்ட ஒரே ராமாயணம் இந்த வால்மீகி ராமாயணம் தான். அந்த பெருமை வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு தான் உண்டு. அவர் எப்படி கேட்டார் அப்படின்னா இது தன் கதை தானே அப்படின்னு அலட்சியமா கேட்கல. மமாபி தத் பூதிகரம் பிரச்சதே, எனக்கும் இதுல நன்மை உண்டாகும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு கேட்டலாம் இந்த ராமச்சந்திர பிரபு. அப்ப யாருக்கு தான் இதை கேட்டா அவளுக்கு மங்களம் உண்டாகாது? இதை கேட்டா லோக சௌக்கியங்கள் மட்டும் இல்ல, விஷ்ணோர் பதம் சாஸ்வதம் அப்படிங்கிற பரமபதம் உட்பட்ட எழுதி வச்சாச்சு உங்களுக்கு. அப்படிங்கிற ஒரு காவியம் இது. அவந்திபுரம் அப்படின்னு ஒரு நகரம் இருக்கு. அந்த நகரத்துல ஏதோ ஒரு காலத்துல ஒரு ராஜா ராணி அவ வந்து ராமாயணத்துல ரொம்ப சிரத்தையா இருக்கா. வேற வேற ஒரு காவியமோ வேற ஒரு சாஸ்திரமோ அவ படிக்கல. எப்பவுமே வந்து ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்றா, இல்ல ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்றா, ராமாயணத்திலே பொழுதுபோக்கின்னு இருக்கா. அந்த ஊருக்கு விபண்டகர் அப்படிங்கிற ரிஷி வந்தார். அவர் வந்து இவ்வளவு சிரத்தை இந்த ராமாயணத்தை வச்சிருக்காளே அப்படின்னு சொல்லி அவள்கிட்ட வர, அவ வந்து அர்த்தியம் பாத்தியம் ஆதித்யம்லாம் பண்ணி அவரை வரவேற்கிறா. அவர் வந்து கேட்குற, நீங்க வேற ஒரு காவியமோ வேற ஒரு சாஸ்திரமோ படிக்கலாமே, எவ்வளவு புராணங்கள் இருக்கு, எவ்வளவு இதிகாசங்கள் இருக்கு, ராமாயணமே படிக்கிறீங்களே, இதுல இவ்வளவு ஆக்கிரகம் வர உங்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற. அப்ப அவ தங்களோட கதையை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. இந்த ராஜா ராணி ரெண்டு பேருமே வந்து ராமாயணம் தான் எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ அந்த ரிஷி கேட்டதுக்கு தன்னோட கதையை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. பொதுவாக கல்யாணம் கார்த்தி அப்படின்னாலே இந்த குறவர்கள் தொம்பர்கள் அவள்லாம் வந்து வந்துருவாள். ஏன்னா எச்சையில விடும், அதுல இருந்து அவ பருக்கை எடுத்து சாப்பிட்டு தான் அவளுக்கு ஜீவனமே. அந்த எப்படி இலையை வந்து வெளியில போடுவா, அதுல இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டு தான் அவள் ஜீவிக்கிறான்னா அவளோட நிலைமை எத்தகையதா இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். 4 நாள் கல்யாணம்னா அங்கேயே தங்கிடுவா, அங்கேயே ஒரு மரத்தடியில் இருப்பா. இவ போடுற இலையில என்ன மிச்சம் இருக்கோ அதை எடுத்து சாப்பிட்டு தான் அவளுக்கு ஜீவனம். அதுல மிச்சம் இருந்தா அதை ஒரு தகர டின்ல எடுத்து வச்சுப்பா. அப்புறம் அதை வெயில வச்சு உணர்த்தி கண்ணில் நினைச்சு சாப்பிட்டுப்பாளாம் வேணுங்கிறப்ப. இப்படிதான் அவளுக்கு ஜீவினம். இதை எப்படி சாப்பிட முடியும் ஒருத்த நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அந்த சாப்பிட்றவன் எப்படி சாப்பிட்டானோ, அவனுக்கு என்ன ரோகம் இருந்ததோ, அவன் கையில என்ன ரோகம் இருந்ததோ, அவன் எப்பேற்பட்டவன், இதை எதுவுமே அவ நினைக்க முடியாது. அவளுக்கு கிடைச்சது அந்த சாப்பாடு தான், நீ கொடுத்தான் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சு சாப்பிட்றா. அவ எதையுமே பொருட்படுத்தாம சாப்பிட்டாதான் அப்படி சாப்பிட முடியும். அப்ப அப்படியெல்லாம் குடும்பங்கள் வந்து அந்த காலத்துல இருந்திருக்கு. அதுலயும் வந்து குறவர்களாவது கொஞ்சம் நாகரிகம் உண்டு. இந்த தொம்பர்கள்ன்றவ வந்து கொஞ்சம் கூட நாகரிகமே கிடையாது. அவளுக்கு நாகரிகம் தெரியாத அவளுக்கு. இப்படிதான் அவளோட ஜீவிதமே கழியும். யாராவது எச்சக்கலையில சாப்பாடு போட்டாதான் அவளுக்கு சாப்பாடு அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் அவள் இருப்பா. அப்ப அந்த வசிஷ்டரோட நவாகம் அங்க நடக்கிறது. அப்போ 9 நாள் நமக்கு வந்து எப்படியும் இங்க தரியாராதனை இருக்கும் அவளுக்கு. அப்ப 9 நாள் நமக்கு இங்க சாப்பாடு கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தொம்பலும் தொம்பச்சியும் அங்க வந்துட்டா. அங்க வந்தா அந்த மரத்தடியில உட்காந்துருக்கா. எப்ப இந்த இலை விழும் பார்த்துட்டே இருக்கா. அப்ப இந்த நவாகம் அருமையா நடக்கிறது, அங்க தரியாராதனம் நடக்கிறது. அந்த இலையை கொண்டு ஒரு மரத்தடியில போடுறா. இவ அந்த இலையில இருந்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறா. சரி, நமக்கு இங்கேருந்து கிளம்பலாமே அப்படின்னா இன்னும் 9 நாள் இருக்கு, இங்கே இருந்தால் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மரத்தடியிலே தங்குறான். வேற எதை பற்றியும் கவலைப்படல. அந்த இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கா. இவா உட்காந்துருக்கா. அந்த வசிஷ்டர் பண்ற நவாகம் இவா காதல விழுது. இவா ஒன்றும் சத்தையா கேட்கல. இவா காதல யாதச்சியமா விழுதுன்னா அந்த ஸ்லோகம் உட்பட எல்லாமே இவா காதல விழுது. இவா கேட்டுட்டு இருக்கா. அப்புறம் அந்த நவாகம் பூர்த்தியாச்சு. அங்கிருந்து அவ கிளம்பிட்டா. அடுத்து எங்க விழுது பார்த்தோம்னா அவ போகணும். அதுதான் அவ நிலைமை. அவ போயிட்டா. அதுக்கப்புறம் அவ கதை என்னாச்சு அப்படின்னே தெரியல. அந்த ராஜாவும் ராணின்னு சொல்றா, அந்த தொம்பலும் தொம்பச்சின்னா நாங்க அப்படிங்கிறா. பூர்வ ஜென்மத்துல நாங்க அப்படி ஒரு யாதிச்சியமா அங்க நாங்க எச்சக்கலை எடுத்து சாப்பிடதான் போனோம்.
அப்படி போன இடத்துல எங்களுக்கு யாதச்சியமா இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் காதுல விழுந்ததுக்கு இந்த ஜென்மால நாங்க ராஜாவும் ராணியுமா இந்த அவந்திபுரத்தை நாங்க பிறந்திருக்கோம். எங்களுக்கு பாகவத ஜென்மா கிடைச்சிருக்கு அதனால இந்த ராமாயணத்தை நாங்க படிச்சுட்டே இருக்கோம். யாதச்சியமா ஒரு ஸ்லோகம் விழுந்ததுக்கே எங்களுக்கு ராஜா ராணி இப்பேற்பட்ட ஒரு கௌரவம் கொடுத்து பகவான் எங்களை பாகவதாலா ஆக்கி இப்படி ஒரு ஜென்மா கொடுத்துருப்பானால் நாங்க இந்த ராமாயணமே படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா எங்களுக்கு என்ன நிலைமை கிடைக்கும், இங்க கொண்டு எங்களை வைப்பான் அப்படிங்கிறதுனால நாங்க ராமாயணத்தையே படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு விபண்டகருக்கு அவ பதில் சொல்றான். कौन याति परांगतिं साधु संगेन कौन याति परांगतिं அந்த மாதிரி சாதுக்கள் சங்கம் நமக்கு யாதச்சியமா கிடைச்சா கூட இப்பேற்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்துரும் அப்படிங்கிறத காட்டுற கதை இது. இது வால்மீகி ராமாயணம் மகாத்மியத்துல உள்ள கதை. இது ரொம்ப சத்தியமான கதை. இதுல ராமாயணத்திலே எல்லாமே சத்தியம்தான். இந்த கதை மகாத்மியத்துல உள்ள கதை. பகவான் நமக்கு எதுக்காக இந்த கைகால் நமக்கு இந்த அவயவங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாகவதாவோட சேர்த்து பஜனை பண்ணவோ பாராயணம் பண்ணவோ இதுக்காக தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஒரு புத்திசாலி ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ஒரு உயர்ந்த சாமான் ஒன்று வாங்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா அவர் அதை பேரம் பேசி எப்படியாவது குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்கிடணும் அப்படின்னு நினைச்சான். அவர் என்ன பண்ணார், அவ ஊர்ல முயற்சி பண்ணி பார்த்தாரு, நடக்கல. ஏன்னா ஊர்ல எல்லாருக்குமே தெரியும். சரி பக்கத்து ஊர்ல போய் பார்ப்போம், அங்க போய் கிடைக்கிறதா பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைச்சு பக்கத்து ஊருக்கு போனாராம். அங்கேயும் இது மாதிரி அவர் நினைச்ச விலைக்கு சொல்ல மாட்டேங்கிறா, எல்லாருமே அதிகமான விலை தான் சொல்றா. இப்படி அவர் ஒவ்வொரு ஊரா போயிட்டு இருக்கார். ஒரு நிலைமையில அவர் அந்த நாட்டை தாண்டியே வேற நாடுகள்லாம் போக ஆரம்பிச்சார். பல நாடுகள் போயிட்டார். ஆனா அவர் நினைச்ச விலைக்கு அந்த சாமானை வாங்க முடியல. அப்ப என்ன யோசிக்கிறாருன்னா, நம்மகிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு நம்ம ஊருக்கு போறதுதான் சரி அப்படின்னு பார்த்தா இவர் அந்த பொருளுக்கான காசு எவ்வளவு எடுத்து வச்சிருந்தாலோ அதுக்கு மேல செலவாயிட்டான். அப்பதான் யோசிக்கிறேன், நம்ம என்ன மடத்தனம் பண்ணிட்டோம், இதை நம்ம ஊர்ல வச்சிருந்தா நம்ம சௌக்கியமா இருந்துக்கலாமே. இந்த சாமானம் வாங்கணும் நம்ம கிளம்பி இவ்வளவு வியாபாரங்களையும் செலவு பண்ணிட்டு கடைசியில் பார்த்தா நம்ம ஊருக்கு போறதுக்கு தான் காசு இருக்குங்கிறாப்புல நிலைமை வந்துட்டு, அந்த சாமானே வாங்க முடியாதுங்கிறாப்புல நிலைமை வந்துட்டு அப்படின்னு. அது மாதிரி நமக்கு பகவான் கொடுத்த அவயவங்கள்லாம் நம்ம துர்வியாபாரமா நம்ம உலக விஷயங்களே செலவழிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு பகவானை திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த அவயவங்கள்லாம் அவனுக்கு பயன்படணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இதெல்லாம் செயலிழந்து போயிடுது. அப்படின்னு இந்த கைங்கரியத்துக்கே உபயோகப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பகவான் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கார். அதனால எது மெய்யான விஷயமோ அதிலே நமக்கு இந்த சரீரமும் மனசும் ஈடுபட்டாதான் நமக்கு இந்த ஜென்மா விதார்த்தமாகும். அது மாதிரி விஷயங்கள்ல ஈடுபடணும்னா ஆழ்வாரும் சொல்றாரு, மெய்யில் வாழ்க்கையை மெய்யென கொள்ளும் இவ்வையந்தன்னோடும் கூடுவதில்லை யான் ஐயனே அரங்கா என்று அழைக்கின்றேன் மையல் கொண்டொழிந்தேன் இந்த மாலுக்கே. இந்த வாழ்க்கை மெய்யே இல்லை, இது பொய். இதுல பழகிறவரோட நான் பழக மாட்டேங்கிறார், இவரோட நான் கூடவே மாட்டேங்கிறார். இந்த பொய்யான வாழ்க்கையே மெய்ன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காளேவா, இவாளோட நான் சேரவே மாட்டேன். யாரோட நான் சேருவேன் அப்படின்னா இந்த அரங்கன் இருக்கானே அவனோட லீலைகள் அவனோட குணங்கள் இதிலே நான் மையல் கொண்டு இருப்பேனே தவிர இந்த உலக விஷயங்களை நான் ஈடுபடவே மாட்டேன், ஈடுபடுறவர்களுடையும் நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றார். ராம பஜன கோதியா கமல முக ராம பஜன கோதியா. பொதுவாக மனுஷாலே நல்ல குணம் இருந்தாதான் ஒருத்தரை பிடிக்கும். அவளுக்கு நல்ல குணம் இல்லைன்னா அவளை பிடிக்கவே பிடிக்காது. இவனா இவன்கிட்ட பேசவே பேசாது, இவன்கிட்ட பழகவே பழகாது அப்படின்னு சொல்லிடுவா. குணத்தை வச்சுதான் ஒருத்தரை இடையே போடுறா. அப்ப எல்லா கல்யாண குணங்களும் ஒருத்தத்தை இருக்கு. அது மனித கற்பனைக்கு எட்டாத குணங்கள்லாம் ஒருத்தத்தை இருக்கு அப்படின்னா ஹிருதயம்னு ஒண்ணு இருந்தா அவர்கிட்ட ஈடுபடாம வேற யார்கிட்ட ஈடுபடும்? ஒருத்தட்ட நல்ல குணம் இருக்கு அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்? ஏதோ வியாதி அப்படின்னா கபம் அதிகமா பித்தம் அதிகமா இல்லைன்னா வாதம் அதிகமா அப்படின்னு நாடி பிடிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா நல்ல குணம் இருக்கா அப்படின்னு நாடி பிடிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? நாடி பிடிச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப அவ சாரித்திரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாதான் அவளோட குணம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும்.
அவள் எப்படி நடந்துக்கிறா அப்படிங்கிறத வச்சுதான் அவளோட குணம் என்னன்னு தெரியும். சுகபிரம்மர்ஷி ஆன மட்டும் தேடி பார்த்துறான், ராமருக்கு சமமா யாராவது இருக்காளா, அவர் கிட்ட யாராவது வராளா அப்படின்னு. ராமருக்காக 50%, ராமருக்காக 75% அப்படின்னு கிடைப்பாளே தவிர 100க்கு 100 அப்படின்னு ராமருக்காக ஒத்துருமே கிடைக்கலையா. நிரஸ்த சாமியாதிசயன அப்படிங்கிறது, அவருக்கு சமமோ அதிசயமோ இல்லாத, அவருக்கு மேற்பட்டவரோ இல்லாத ஒரு அவதாரம் தான் ராமாவதாரம். அப்படிப்பட்டவர் நான் ராமர். அவரை சமமா குணத்துல யாரையுமே வச்சு பார்க்க முடியாதுங்கிறாப்புல இருந்தான். ஒரு தீரனா இருக்கிறவன் இந்த ராமாயணம் கேட்டான் அப்படின்னா அந்த குணங்கள் தனக்கு வராதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு அதீரனா இருந்தான்னா இந்த குணங்கள் நமக்கு வல்லையே அப்படின்னு அழகான். நீ ஆச்சரியமான குணங்களோட இருக்க, நான் வந்து அவகுணங்களோட இருக்கேன். உங்கள்ட்ட இருக்கிறது சத்குணங்கள், என்கிட்ட இருக்கிறது அவகுணங்களா இருக்கு. நீதான், நான் தான், உன்ன மாதிரி என்னால இருக்க முடியல அப்படின்னு அழறான். அதீரனா இருக்கிறான். அழுதான்னா அது பேர் பக்தி. அத்தகைய தர்மத்துல தானே இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா, அந்த தர்மத்துல இருக்கணும்னு நினைச்சான்னா அது வந்து தர்மம். ரெண்டும் வந்து ராமாயணத்துல இருக்கு. என்னன்னா, ராமருக்கு சமமான குணத்துல நின்று அக்னி பிரவேசம் பண்ணி ஸ்புடம் பண்ணி பக்கத்துல வச்சுக்கிறா சீதாதேவிய. நிஜமாவே பதிதையா போயிட்டா, பிரஷ்டையா போயிட்டா அந்த அகல்ய. அவளை சரணதூளியாலே பாவமாக்குற, தன்னோட மாதா அப்படிங்கிற ஸ்தானத்தை கொடுக்குறார். கௌசல்யா தேவிக்கு என்ன ஸ்தானம் கொடுத்திருந்தாரோ அந்த ஸ்தானத்தை அகல்யா கொடுக்குறார். அப்ப தன்னோட சாரித்திரத்தால் லங்கையே பாவனமாக்கிட்டு இருந்த மகாலட்சுமி ஆகிய சீதா தேவிக்கு அக்னி பிரவேசம் பண்ணி சுடம் பண்ணி பக்கத்துல வச்சுக்கணுமா? ரெண்டும் வந்து ராமாயணத்துல இருக்கு. எதுன்னா, பாதமொழியாலே ஒரு பதிதைய, ஒரு பிரட்டைய வந்து பாவனமாக்குற சக்தியும் தனக்கே இருக்கும் பட்சத்துல சீதா தேவிக்கு அப்படி அக்னி பிரவேசம் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா அவர்கிட்ட ரெண்டும் இருக்கு. சாரித்திரத்தோட காഠின்யத்தை எங்க காட்டணும், பதிதர்களை பாவனமாக்குற விஷயம் எங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டும் நம்ம ராமாயணத்துல பார்த்துக்கலாம். தனக்கு 2 தர்மம் வச்சிருக்காரு. சாமானிய தர்மம், பாகவத தர்மம் அப்படின்னு 2 வச்சிருக்காரு. பொதுவாக சாமானிய தர்மம்ங்கிறது கடினமான விஷயம், அதை தனக்கு வச்சிருக்காரு. ஒரு பதிதன், ஒரு பிரட்டம் வந்தானா அவனை காப்பாற்றணுங்கிற விஷயத்துல இந்த பாகவத தர்மத்தை பிரயோகப்படுத்துற. அப்ப அந்த அகலியை மீட்கிறோம், அகலியை வந்து பதிதியா போயிட்டா தான் இனிமே வந்து பக்தாவோட சேர்ந்து வாழ முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா. அவளுக்கு ஒரு ஜென்மா கிருதார்த்தமாக்கிறார், அந்த சரணமொழியாலே அவளை பாவனமாக்கிறார். எப்படி ரெண்டும் ஒருத்தே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, சமுத்திரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அழகாகவும் இருக்கு, கம்பீரமாகவும் இருக்கு. அது மாதிரி ராமர் இருக்கிறான். தர்மத்துல காம்பீரியத்தை காட்டுறார், காருண்யம்னு வரும்போது கிரகிச்சு போயிருக்கார். ரெண்டுமே ராமர்கிட்ட பார்த்துக்கலாம். இத்தகைய ஆச்சரியமான குணங்களே தன்னோட ஆச்சரியங்களை காட்டுறார். ஆச்சரியம்னு தனியா எதுவுமே காட்டல, தன்னோட குணங்களே ஆச்சரியமா இருக்கு. அதனால ஆழ்வார் சொல்றார், கற்பார் இராமபிரானே என்றால் மற்றும் கற்பரோ அப்படிங்கிறார். வேற என்ன படிக்கணும், வேற உண்மையை படிக்க வேண்டாம், நீ ராமரை படி அப்படிங்கிற. ராமாயணம் சொல்ல, ராமாயணம்னா இந்த 24 வருஷம் பாராயணம் பண்ணா போறோம், அதை படிக்க சொல்ல. ராமரோட குணங்களை தவிர வேற என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த ராமாயண புஸ்தகத்தை பிரிச்சா முதல்ல உள்ள ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ்வி வாக்மிதாம்பரம் நாரதம் பரிவப்ரச்ச வால்மீகேர் முனிபுங்கவம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம். பொதுவா எந்த ஒரு கிரந்தமுமே ஆரம்பிக்கும் போது ஆசீர்வாதாத்மகமாவோ இல்ல நமஸ்கார பூர்வமாவோ இல்லைன்னா வஸ்து நிர்தேசம் பண்ணியோ தான் ஆரம்பிப்பார். ஒரு நதியை சொல்லி அந்த நதி எப்படி இருந்தது, அந்த நதிக்கரை ஓரத்துல ஒரு நகரம் இருந்தது இப்படி சொல்லி ஆரம்பிப்பா. இல்லைன்னா ஒரு மலையை சொல்லியாக ஆரம்பிப்பா. இது வந்து வஸ்து நிர்தேசம் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறது. இல்ல எனக்கு ஆசீர்வாதமா இந்த இது ஆரம்பிக்கிறேன், இவாளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதாத்மகமாக ஆரம்பிப்பா. இல்லைன்னா நமஸ்காரம் யாருக்காவது பண்ணி ஆரம்பிப்பா. இப்படிதான் கிரந்தம் ஆரம்பிப்பா. ஆனா இவர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார், தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். இங்க அப்ப மங்கள ஸ்லோகம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா மங்கள ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுதான் வந்து மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகம சாஸ்வதி சமாக யத்ரௌஞ்ச மிதுனா தேகம் அவதீஹி காமமோகிதம். இதுதான் அந்த மங்கள ஸ்லோகம். ஆனா இந்த ஸ்லோகம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் அப்படிங்கிறது
இந்த மங்கள ஸ்லோகம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்ற ஸ்லோகம் இங்கேயுமே வந்து தன்னோட சொந்த ஸ்ரீயை இங்க வச்சிருக்கார். தனக்கு அவர் ரிஷியா இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஸ்ரீ எதுன்னு கேட்டா தபசு தான் அவருக்கு ஸ்ரீ. அந்த தபசுங்கிற ஸ்ரீயை வச்சுதான் இந்த ராமாயணத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கார். இந்த ஸ்லோகம் வந்து குரு சிஷ்ய லட்சணத்தை பத்தி சொல்ற ஸ்லோகம். குருவுக்கு வந்து என்னெல்லாம் லட்சணம் சொல்றது அப்படின்னா, தபஸ்வாத்தியாய நிரதம் வாக்விதாம்பரம் முனி புங்கவம் நாரதம், இவ்வளவு லட்சணமும் நாரதருக்கு சொல்றது. தபசு சுவாத்தியாயம் அப்படின்னா, தபசுங்கிறது சமயஞானம், அனுபூதி. ராமனை நம்ம எப்படி அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அனுபூதி. இந்த வேதங்கள் சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் படிச்சதுக்கான பிரயோஜனமே இந்த அனுபூதி தான். அனுபூதி இல்லாம வரட்டு சாஸ்திரங்களை மாத்திரம் படிச்சு வச்சுன்னு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதனால தபசுங்கிறது இந்த அனுபூதி. சுவாத்தியாயம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம். இது ரெண்டுலையும் நிஷ்டை உடையவர் இந்த நாரதர் அப்படின்னு முதல் அவருக்கு லட்சணம் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் வாக்விதாம்பரம், அவர் பேச ஆரம்பிச்சார்னா யார் பேசுறதுல சிறந்தவரோ அதுல சிறந்தவரா இந்த நாரதர். பேச சிறந்தவர்ல இவர் சிறந்தவர். இவர் பேசினா கேட்டுட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாப்புல பேசுவார். முனி புங்கவம், ரிஷிகளே யார் சேட்டர் அப்படின்னு கேட்டா அதுலயும் நாரதர் தான் சொல்லணும். அதனால முனி புங்கவம் அப்படிங்கிறது சொல்ற. இவ்வளவு லட்சணம் வந்து குருவுக்கு சொன்னா அப்ப சிஷ்யனுக்கு எவ்வளவு லட்சணம் சொல்லணும்? சிஷ்யனுக்கு இங்க ஒரே லட்சணம் தான் தபஸ்வி அப்படிங்கிறது. யாருக்குன்னா வால்மீகி. வால்மீகி தான் அந்த சிஷ்யர். வால்மீகி என்ன லட்சணம் சொல்றது இங்க தபஸ்வி அப்படின்னா அவர் நிஷ்டை உடையவர். எதுல நிஷ்டை உடையவர் அப்படின்னா ராம குணங்கள்லயே நிஷ்டை உடையவர். இந்த ராமாயணம் பூரா எங்க எடுத்து பார்த்தாலும் ராம குணங்களே பிரகாசமா தெரியும். மற்றபடி வேதாந்தமோ சாஸ்திரமோ வேதமோ எல்லாமே ஒரு மூலையில தான் இருக்கும். ராம குணங்களே பிரகாசமா தெரியறதுனால இவரோட நிஷ்டை எதுல இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ராம குணங்களே ஈடுபட்டிருக்கார் வால்மீகி பூராவும். இந்த இதுக்கப்புறம் இந்த குருவுக்கு இன்னொரு லட்சணம் என்ன அப்படின்னா மனநசீலரா இருக்கணுமா. ராமாயணங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு சமயத்துக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸோ இல்ல ஒரு நாடகத்துல ஏறி அந்த சமயத்துல மட்டும் சொல்ற விஷயமோ இல்ல. ராமாயணங்கிறது அகண்டதாரையா அவர் ஹிருதயத்துல ஓடிட்டே இருக்குமா. எப்பயாவது உபன்யாசம் உட்கார்ந்தா அதை தான் சொல்லுவார். நம்ம என்ன ஓடிட்டு இருக்கோ அதை தான் உபன்யாசம் சொல்லுவார். அது வந்து மனநசீலர். ஏன்னா மேல உபன்யாசம் இங்க பண்ணிட்டு கீழே இறங்கினா வேற பேசவே இல்லை அவள்லாம். இங்க உபன்யாச சமயத்துல மாத்திரம் ராமாயணம் பேசிட்டு பாக்கி சமயத்துல வம்புகள்லாம் பேசிட்டு இருக்கிற ஆள் கிடையாது. அவள்லாம் மனநசீலரா இருப்பா. எப்பவுமே ராமாயணம் அகண்டதாரையா உள்ள ஓடிட்டே இருக்கும். அதுக்கு மேல ஒண்ணு செய்வார் அவர். நாராயண நமக்கு கொடுத்துருவார். நாராயணன் ததாதி இது நாரதம் அப்படின்னு அவருக்கு அந்த பேர்லே இருக்கு. நாராயணன் நமக்கே கொடுத்துருவார் அப்படிங்கிறது. இந்த 6 லட்சணமும் ஒருத்தத்தை இருந்ததுன்னா அவர் தான் சத்குரு. அந்த லட்சணத்தை வச்சு நம்ம குரு யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட குருவை நம்ம தானே தேடி போகணும். இவ்வளவு லட்சணம் சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த குருவை நம்ம தானே தேடி போகணும். ஆனா அந்த குரு நம்ம தேடி வந்துடுவார். நம்ம தெருவுக்கே வந்துடுவார். நம்ம ஆத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிருவார். அது போராதுன்னு தன்னோட நித்திய சாநித்தியத்தை அந்த ஆத்துல கொடுத்துட்டு போயிடுவார். அவர் திருவடியை பூரா நம்ம ஆத்துல வச்சுட்டு அவர் சாநித்தியம் எப்பவும் இருக்கிறாப்புலே பண்ணிட்டு போயிடுவார். அப்புறம் அவரை மறக்கவே முடியாது. எங்க பார்த்தாலும் அவர் நினைவு தான் வரும். அப்படி பண்ணிட்டு போயிடுவார் திருப்பைய. இங்கேயும் வந்து நாரதர் வந்து வால்மீகியை தேடி வந்தாருன்னு இருக்கே தவிர வால்மீகி குருவை தேடி போனார்னு இல்லை. அந்த குரு தான் வால்மீகியை தேடி வர்றார். அவர் வந்ததும் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதைத்தான் வால்மீகியே கேட்கிறார். அவ்வளவு சகுதியமா பழகலாம் குரு சிஷ்யாவுங்கிறவர். குருட்ட வந்து எப்படி பாடம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற முறையை சொல்றாங்க. தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா அப்படின்னு. அந்த பரிப்பிரஷ்னம் தான் இப்ப வால்மீகி பண்றாரு. வால்மீகி பரிவப்பிரச்ச அப்படின்னு தான் இப்ப பண்றாரு. அந்த பரிவப்பிரச்ச அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அந்த கேள்விக்கான பதில் தெரிஞ்சுக்கணும், அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்துல கேட்டா அது வந்து பரிவப்பிரச்சம். வெறும் பொழுதுபோக்கு கேட்கிற கேள்வியோ இல்லைன்னா வீண் பொழுதுபோக்கவோ கிடையாது. அதுல இருந்து விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டா அது வந்து பரிவப்பிரச்ச அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி இந்த வால்மீகி வந்து நாரதரை கேட்கிறார். பொதுவா குருட்ட வந்து விஷயம் கத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டைம் போட்டு இதுதான் டைம் 7 to 8 நான் கத்துக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் கத்துக்கணுங்கிறது இல்லை. அவர் சன்னிதானமே வந்து நமக்கு பாடம். அவர் கடாட்சமே நமக்கு பாடம். அவர் பேசுறதே பாடம். அவர் கைங்கரியம் பண்றதே நமக்கு பாடம். அவரோட சன்னிதானத்துல நம்ம இருந்தாலே பாடம்.
அவ்வளவுமே நமக்கு பாடம். அப்ப நமக்கு டைம் போட்டு தான் படிக்கணுங்கிறது இல்லை, அவரோட அனுகிரகம் நமக்கு இருந்தாலே நமக்கு எப்பவுமே விஷயங்கள் தெரியும். பிரம்மா தான் முதல்ல இந்த சரித்திரத்தை பண்ற. சதகோடி ராமாயணம் அப்படின்னு பிரம்மா வச்சிருந்தார். 100 கோடி ஸ்லோகங்களோட இந்த ராமாயணத்தை விஸ்தாரமா பண்ணிட்டார். அதை தான் நாரதருக்கு உபதேசம் பண்றார். அதோட சுருக்கத்தை தான் நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம், 24,000 ஸ்லோகங்களா. அப்ப முதல் மூலம் எது கேட்டா அந்த சதகோடி ராமாயணம் தான். வால்மீகி இப்ப பிரச்சனை பண்றார். கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்டவீரியவான் சத்யவாக்யோ திடவ்ரதா. இப்பேற்பட்ட கல்யாண குணங்கள் உடையவர் யார் அப்படின்னு கேட்கல. எனக்கு ராமரை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கல. முதல்ல எல்லாருக்குமே ராமரோட குணங்கள் தான் நினைவுக்கு வருமா. அதனால இந்த குணங்கள் தான் சொல்லி இந்த குணங்கள் உடையவர் யார் அப்படின்னு கேட்கல. வீரம் உடையவர் யார், தர்மம் தெரிஞ்சவர் யார், தர்மப்படி நடக்கிறவர் யார், நன்றி உள்ளவர் யார், சத்தியசந்தனா இருக்கிறவர் யார். சத்தியம்னா சத்தியனுக்காக பிராணனே விட்டாலும் பரவாயில்ல, சத்தியத்தை விட மாட்டேன் அப்படின்றதான் சத்தியசந்தன். இன்னைக்கு மாத்திரம் சத்தியசந்தனா நாளைக்கு போய் சொல்லிடுவேன் அப்படிங்கிறவே கிடையாது. திருட நிஷ்டை உடையவர் யார் இப்படின்னு கேட்கிறார். ஒவ்வொரு குணங்களா சொல்லி இந்த குணங்கள்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறார். சாரித்ரேண கோயுக்தா சர்வபூதேஷு போகிதா வித்வான் கக்கக சமர்த்தஸ்த கஸ்தைக பிரியதர்ஷனஹ. சாரித்திரத்துல சிறந்தவர் அப்படின்னா யார்? எல்லாருக்கும் ஹிதத்தை விரும்புறவர் யார்? எப்பவுமே எல்லாருக்கும் ஹிதத்தை விரும்புறவர் ஒருத்தரா தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு நல்லது நடந்தாலே இவ பொறாமப்படுறவேரா இருக்கா இங்க? அப்படி இருக்கவே இல்லை. யாருக்கும் ஹிதம் பண்ணணும்னே நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார். மிகப்பெரிய அறிவாளி யார்? பேராற்றல் உடையவர் யார்? யாருக்குமே தர்சனம் மாத்திரத்துல பிரேமைய பிரியத்தை உண்டாக்குறவர் யார்? ஆத்மவான் கோ ஜிதக்ரோதோ துதிமான் கோனசூயகா கஸ்ய திவ்யதி தேவாச்ச ஜாதலோஷஸ்ய சம்யுகே. ஆத்ம ஞானம் உடையவர் யார்? குரோதத்தை வென்றவர் யார்? குரோதம் இல்லாதவர்னு சொல்ல, குரோதத்தை சமயத்துல பயன்படுத்தவும் செய்யணும் அவசியம் வந்தா. ஆனா தன்னை கேட்காம அந்த கோபம் வெளியில வரக்கூடாது. அப்படி இருந்தா அந்த கோபத்தை ஜெயிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். கோபத்தை மறைக்கல, இங்க கோபத்தை ஜெயிச்சிட்டாரு. அப்ப வேணுங்கிறப்ப உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு. தேஜஸ், அசாத்தியமான தேஜஸ் உடையவர் யார்? அசூயையே இல்லாதவர் யார்? அசூயைனா என்ன அப்படின்னா, இந்த உன் தம்பி இருக்கான் அவனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடு அப்படிங்கிறா கைகேயி. பாராளும் படசெல்லும் பரத நம்பிக்கை அருளி அப்படின்னு. பரத நம்பிக்கை அருளின்னு சொன்னாலே போடும் தமிழ்ல பொதுவா. அவனுக்கு கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு ஆயிடும். ஆனா அவனுக்கே அப்படின்னு சொல்ல காரணம் என்னன்னா, திரும்பி வாங்கிக்கிற அபிப்பிராயம் இல்லையா, அவனே ஆட்டுமே அப்படின்னு நினைக்கிறதான். அப்படி அசூயே இல்லாதவன். யுத்தத்துக்கு வந்தா தேவர்கள் கூட பயப்படுவாங்க. அப்பேற்பட்டவர் யாருன்னு கேட்க. இதெல்லாம் கேட்டதும் இவ்வளவு குணங்களும் சொன்னதும் உடனே நாரதர் கேட்கிறாரு. ஸ்தம்பேன திருஷ்யதே அப்படின்னு சிங்கப்பிரான் இருக்காரு, அவர் கேட்கிறாரா அப்படின்னு கேட்க. நான் என்ன கேட்டேன் சுவாமி, சாம்பிரதம் லோகே அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன், கவனிக்கலையா அப்படின்னு. இந்த லோகத்துல இருக்கணும் சுவாமி, நீர் ஏதோ காலத்துல சொல்ற, ஏதோ லோகத்துல சொல்ற, இந்த லோகத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற. அப்ப குணபூர்ணாதி விஷ்ணுவே அப்படின்னு சொல்லணும். விஷ்ணு இருக்காரே, நம்ம விஷ்ணு அவர்கிட்ட தான் சகல குணங்களும் இருக்கே, அவரை தான் சொல்றா அப்படின்னு கேட்டா, பூலோகத்துல இருக்கணும் சாமி, இப்ப போய் பாக்குறாப்புல இருக்கணும், இப்ப பாக்குறாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப நம்ம சமகாலத்துல இருக்கணும், இப்ப போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா, அப்ப இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல தசரதருக்கு பிள்ளையா ஒரு ராமன் ஒருத்தர் பிறந்திருக்கார், உலக பிரசித்தியா இருக்கார், அவரோட குணங்களும் பிரசித்தியா இருக்கு, அவரை தான் சொல்றீரா அப்படின்னு கேட்டதும் ஆமா. திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் என்ன பண்றா, ராமாயண காவியம் எழுதுறா, ராமாயண நாடகம் போடுறா, ராமாயணத்தையே படிச்சுட்டு இருக்கா, ராமாயணமே பாராயணம் பண்றா, ராமாயணத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கா. வேற கதாநாயகனை போடுறது தானே அப்படின்னு பகவதியை கேட்டாலாம். வேற கதாநாயகன் கிடைக்கலன்னு. இப்பேற்பட்ட கதாநாயகன் தான் நம்ம போட முடியும், வேற கதாநாயகன் நமக்கு சமமாகவும் ஈடாகவும் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு. ஈஸ்வாகு வம்ச பிரபோ ராமோ நாம ஜனை சுதா நியதாத்மா மகாவீரியோ துதிமான் திருதிமான் வஷி. இந்த ராம குணங்கள் எப்படின்னா ஒரு சொத்து மாதிரி. நான் 10 குணங்கள் சொன்னா கேட்டுன்னு இருக்கவர் என்ன செய்வா, அவ 10 குணங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சுவா.
இப்படி மாறி மாறி குணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கலாம். சொல்லி மாறாத குணங்கள் இருந்துட்டே இருக்கும். அப்ப இப்ப வால்மீகி இவ்வளவு குணங்களும் சொல்லிதான் கேட்கிறார், இது யாருன்னு. இவர் தான் ராமர்னு சொல்லி முடிக்கலாம் இல்லையா, இவர் உடனே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த குணங்கள்லாம் அது வந்து சொல்லி மாறாதுங்கிறாப்புல குணங்கள்ங்கிறதுனால இவர் சில குணங்களை சொல்றார். அவர் வந்து நியமம் உடையவர், அசாத்தியமான தைரியம் உடையவர், இந்திரியங்களே ஜெயிச்சவர் அப்படின்னு இவர் குணங்கள் சொல்றார். அவர் வந்து குணங்களை மட்டும் பத்தி தான் பேசுறார். இவர் ரூபத்தை அனுபவிக்கிறார், குணத்தை அனுபவிக்கிறார். குருநாதரா இருக்கிறதுனால புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி ஸ்ரீமான் சத்ரு நிபர்கணஹா விப்லாம்சோ மகாபாகு கம்புக்ரீவோ மகாதனு. அபாரமான மேதாவிலாசம் உடையவர், நீதி தெரிஞ்சவர், மங்களமானவர், தீய சக்திகளை அடியோடு அழிக்கக்கூடியவர், விசாலமான தோள்கள் உடையவர். ஒரு தோல்ல இருந்து இந்த தோல் வரைக்கும் பார்க்கணும்னா நமக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆகும். அவ்வளவு விசாலமான தோள்கள் உடையவர், விசாலமான வக்ஷஸ்தலம் உடையவர், ஆஜானுலம்பிதமான புஜங்கள் உடையவர், சங்கு போன்ற கழுத்து, அந்த கழுத்திலேயே 3 பிரிவுகள் உடைய அழகான கழுத்து உடையவர், மகோரஸ்தோ மகேஸ்வாசோ கூடஜத்ரோ அரிந்தமஹா ஆஜானு பாகு சுசிராஹா சுலநாடகா சுவிக்ரமஹா. சுருளான கேசங்கள், அவர் கேசங்களே அழகா இருக்கும். பார்க்கிறவெல்லாம் கேசத்தை தான் அனுபவிக்கிறார், அதுல தான் மயங்கி போறார். ஒரு ரிஷி அவர் நாமரூபமே கிடையாதுன்னு சொல்றார், நித்தியை அப்படின்னு சொல்றார். அவரோட வந்ததும் இந்த கேசத்தை தான் காகபக்ஷ தர உயிரோ ஜேட்டம் மே தாதுமரிசி அப்படிங்கிறார். அந்த காகபக்ஷ தர உயிரோ அந்த அந்த கேசத்துல தான் எல்லாரும் மயங்கி போறாங்க. முதல்ல விசாலமான நெற்றி உடையவர், வில் போன்று வளைந்த அழகான புருவங்கள், அழகான புருவங்கள் உடையவர், சமசம விபக்தாங்கா ஸ்னிக்தவர்ணா பிரதாபவான் பீனவச்சா விஷாலா சோ லக்ஷ்மிவான் சுபலக்ஷணா. அவரோட சரீரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே சமமா இருக்கும். ஒன்று கூடுதல் ஒன்று குறைவுங்கிறாப்புலே இருக்காது. அளவு எடுத்து செஞ்ச மாதிரி அவ்வளோ சமமா இருக்கும் எல்லாம். அதுக்கு காரணம் அவரோட நியமம். எந்தெந்த காரியம் எப்பப்போ செய்யணுமோ அந்த நியமத்தை தான் செய்வாங்க. அந்த அவர் செய்யறதை வச்சு அந்த நேரத்தை தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறாப்புல அவர் காரியம் இருக்கும். அதனால அவர் சரீரமும் அப்படி அழகா அமைஞ்சிருக்கு. ஸ்னிக்த வர்ணகா, அவர் மேனி எப்படி இருக்கும், கருப்பாக தான் இருக்கும். அப்படின்னா ராத்திரி கூட நம்ம வெளியில வந்தோம்னா பயங்கரமா ஒரு கருப்பு இருக்கும், இருட்டு தான் அது. அந்த கருப்பு மாதிரி இருக்க மாட்டான். அந்த கருப்புலேயே ஒரு பாலிஷ் போட்டா எவ்வளவு ஷைனிங்கா இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷைன் இருக்குமா அவர் உடம்புல, மேனில. அதான் ஸ்னிக்த வர்ணகா பிரதாபவான். விசாலமான கண்கள், எடுப்பான மூக்கு, இது எல்லாமே வந்து சாமுத்திரிகா லட்சணம். இவரை பார்த்தே அந்த லட்சணங்கள்லாம் எழுதிடலாம், அப்படி அவ்வளவு அழகா இருக்கணும். ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய தர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய தர்மஸ்ய ஸ்வஜனஸ்ய ரக்ஷிதா. சர்வ ஜனங்களையும் ரட்சிக்கக்கூடியவர், தன்னோட தர்மத்தையும் ரட்சிக்கிறார். தன்னோட தர்மத்தை எவன் விட்டானோ அவன் புறத்தையார ரட்சிக்கவே முடியாது. தன்னோட தர்மத்தை யார் ரட்சிக்கிறானோ அவன் தான் புறத்தையார ரட்சிக்க முடியும். அதை முதல்ல ரட்சிச்சு காட்டுறார். அப்புறம் ஸ்வஜனசியத்தை ரட்சிதா. யார் அந்த ஸ்வஜனங்கள் அப்படின்னு கேட்டா, பொதுவாக லோகத்தில் உள்ள ஜனங்களை எப்படி காப்பாற்றுறார் அப்படின்னா, அவளுக்கு வேண்டிய ஜலங்கள், அவளுக்கு வேண்டிய தானிய சமுர்த்தி, தன சமுர்த்தி இதெல்லாம் கொடுத்து அவளை காப்பாற்றுறார். லோகத்தில் காற்று மழை இதெல்லாம் வந்தாதானே ஜனங்கள் ஜீவிக்க முடியும். அப்போ அதெல்லாம் கொடுத்து மற்ற ஜனங்கள்லாம் காப்பாற்றுறார். ஸ்வஜனத்தை எப்படி காப்பாற்றுறார் அப்படின்னா, தன்னோட சரித்திரத்தையே அவளுக்கு கொடுத்தார், தன்னையே கொடுத்துட்டார் அவளுக்கு. நம்மளை மாதிரி ஜனங்களுக்கு ராமாயணத்தை கொடுத்து நம்மளை ரட்சிக்கிறார். பாக்கி ஜனங்களுக்குலாம் அது கிடையாது, அது தனி சலுகை. அதுதான் ஸ்வஜனம்ங்கிறது. ஸ்வஜனஸ்ய ரட்சிதா வேத வேதாங்க தத்வஜ்ஞோ தனுர்வேதே நித்திதா சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்வஜ்ஞா ஸ்ருதிமான் பிரதிபானவான். வேதம், வேதத்தோட அங்கம், அதோட தத்துவம் அவ்வளவும் தெரிஞ்சது. வேதம்ங்கிறது 4 வேதம் இருக்கு. ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணங்கிற 4 வேதம் இருக்கு. அதோட அங்கங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா சிக்ஷை, கல்பம், வியாகரம், நிருத்தம், சந்தஸ், ஜோதிஷம். இந்த 6லையும் வந்து சமர்த்தராங்க. இந்த 6மே தெரிஞ்சவர் இல்லை, இதுல சமர்த்தர். தனுர்வேதம் அப்படிங்கிறது சத்திரியாளுக்கு தனி பிரத்யேகமான தர்மம், எல்லாரும் கிடையாது. அந்த தனுர்வேதத்துல நிஷ்டிதர், அதுல வந்து சிறந்தவர் தனுர்வேதத்துல. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஏதாவது சாஸ்திரம் விட்டு போயிருக்குமோ அப்படின்னு கவலை வந்துருக்கான் அவர். அடுத்த வரியிலே சொல்றார், சர்வ சாஸ்திரார்த்த தத்துவஜனா. சர்வசாஸ்திரமும் தெரியாது, ஏதாவது சாஸ்திரம் விட்டு போயிட்டா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. சர்வசாஸ்திரமும் அவருக்கு தெரியும். அதுலேயும் வந்து அவ்வளவும் ஞாபகம் இருக்கும். அது முக்கியம். எல்லா சாஸ்திரமும் படித்தேன் எல்லாம் மறந்து போச்சு அப்படிங்கிறாப்புல இல்லை, எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பிரதிபானமான அவ்வளவும் ஸ்புரிக்குமா.
இவருக்கு தான் அதுல இருந்து தத்துவங்கள், அதுல இருந்து மேல மேல விஷயங்கள் குறிச்சுட்டே இருக்குமா. சர்வலோக பிரிய சாது அதீனா ஆத்மா விசக்ஷணா. சர்வலோகத்துக்கும் பிரியமானவர், ரொம்ப சாது. ரொம்ப சாதுன்னா எல்லாரும் ஏமாத்திட்டு போயிடுவாளே, இவர் ரொம்ப தீனனா, ரொம்ப பயனா முடியா அப்படின்னு நினைச்சிருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போடுற அதீனாத்மா. அவர் தீனம்லாம் கிடையாது, சர்வமும் தெரியும், ஆனா சாது அப்படின்னு. சர்வதா அபிகத சத்பிகி சமுத்திரைவ சிந்துபிகி ஆர்யா சர்வ சமஸ்தைவ சதைவ பிரியதர்ஷனா. சர்வதா அப்படின்னா அவரை வந்து ரிஷிகள் வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு ரிஷி கூட்டத்தோட தான் எப்பவுமே இருக்கிறான். சர்வதா அபிகத சத்பிகி. சர்வதா அப்படின்னா ஒரு தேச பரிச்சேதம் கிடையாது, ஒரு கால பரிச்சேதம் கிடையாது, ஒரு அவஸ்தா பரிச்சேதமும் கிடையாது. எந்த தேசத்திலையும், அது அயோத்தியில இருந்தாலும் சரி, நாளைக்கு சித்திரகூடத்துக்கு போனாலும் சரி, ரிஷிகள் அப்படியே அவரை மண்டிடுவா. ரிஷிகள் கூட தான் எப்பவுமே அவரை பார்க்கலாம். அப்ப தேச பரிச்சேதம் கிடையாது. காலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டா சரி, ராஜாவா ராஜ்யத்துல இருக்கார், ரொம்ப சௌக்கியங்களோட இருக்கார், அப்பதான் ரிஷிகள் கூடியிருக்கா பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. ராஜ்யத்தை இழந்து சர்வத்தையும் இழந்து காட்டுல இருக்கார், அப்பயும் ரிஷிகள் கூட தான் இருக்கார். அப்ப கால பரிச்சேதமும் கிடையாது. அவஸ்தா பேதம் அப்படின்னு கேட்டா, யுத்த காண்டத்துல யுத்த சமயத்துல இந்த ராவணன் வந்து மூர்ச்சை ஆயிடுறான். அப்ப அவனோட சாரதி என்ன பண்றான், ராவணனை அப்புறப்படுத்தி கொண்டு போயிடறான் அவனை காப்பாற்றணும். அந்த சமயத்துல என்ன பண்றாரு, அகஸ்தியர் வந்து வந்துடுறாரு ராமரை பார்க்க. அந்த சமயத்துல கூட விட மாட்டேங்கிறார். அப்ப அவஸ்தா பேதமும் கிடையாது. அப்ப வந்து ஆதித்ய ஹிருதயம்னு என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆதித்ய ஹிருதயத்தை அந்த சமயத்துல தான் உபதேசம் பண்றாரு. அப்ப ரிஷிகள் வந்து எப்பவுமே வந்து அவரை சுத்திட்டே இருக்கா அப்படின்றது சர்வதா அபிகத சத்பிகி. எப்படி நதிகள்லாம் வேற புகலிடம் இல்லாம அந்த சமுதிரத்தையே போய் சேருமோ, அது மாதிரி இந்த ரிஷிகள்லாம் ராமரையே வந்து அடையறாங்க. அப்ப ரிஷிகளுக்கு மட்டும்தான் கிடைப்பா, நமக்கெல்லாம் இல்ல போலையே அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அடுத்த வரைக்கும் சொல்றாரு, ஆர்யா சர்வசமைத்தைவ சதைவ பிரிய தர்ஷனா அப்படிங்கிறார். எல்லாருக்குமே உண்டுங்கிறார். யாருக்கு உண்டு அப்படின்னா, பிரியம் உள்ளவே பார்த்தா அவளுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லல. அவர் பார்த்தாலே பிரியம் உண்டாயிருமா. பிரியம் உண்டா திரும்ப பார்க்கணும்னு தோணுமா. அப்ப பார்த்தா பிரியம் உண்டாகும், பிரியம் உண்டா பார்க்கணும் தோணும், பார்க்க பிரியம் உண்டாகும், பிரியம் உண்டா பார்க்கணும் தோணும். இதுக்கு முடிவே இல்லாம போயிடும். முதல்ல பிரியதர்ஷனா, சதா பிரியதர்ஷனா, எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும் தோணும். அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, அவரை மட்டும் பார்த்தா போதும், வேற ஒன்னையுமே பார்க்க வேண்டாம் தோணிடும். இது ரொம்ப அபாயம். ரெண்டாவது சொன்னதால் பரவாயில்ல, எப்பவுமே பார்த்துட்டு இருக்கிறது பரவாயில்ல. ஆனா பாக்கி ஒத்தரையுமே பார்க்க பிடிக்காம போயிடும் அப்படின்னா அது ரொம்ப தோஷமாச்சே. அப்படி தோஷம் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா அது தோஷம் இல்லையா. ஹனுமான்கிட்ட கேட்டா சொல்றாரு, அது தோஷமோ குணமோ எனக்கு தெரியாது, அது உம்மோட ரூபம் அப்படி படுத்துற பாடு என்ன அப்படிங்கிற. அவரோட ரூபம் அப்படி பண்ணிடுமா எல்லாரையும். அவரை பார்த்தாச்சுன்னா வேற ஒன்று பார்க்க தோணாது. அதுதான் கம்பர் சொல்றாரு, தோல் கண்டா தோல் இதாவது வந்து பரவாயில்ல, ராமரை பார்த்தா வேற ஒன்று பார்க்க தோணாது அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு அவயவத்தை பார்த்தாலே வேற ஒன்று பார்க்க தோணாதான். நீங்க திருவடியில இருந்து மேல திருவடி வரைக்கும் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு திருவடியில ஆரம்பிச்சா திருவடியை தாண்டி கண் எடுக்க முடியல, கண் அதுல பதிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறார். அப்படி இருக்கலாம் ராமர். சச்ச சர்வ குணோபேதா கௌசல்யானந்த வர்தனஹா. இவ்வளவு குணங்கள் இருக்கே, இதுக்கு யார் ஆனந்தம், யாருக்கு இது ஆனந்தம் அப்படின்னு கேட்டா அந்த கௌசல்யாமாவுக்கு தான் அவ்வளவுமா. அந்த பெருமை பூரா அந்த கௌசல்யாவுக்கு தான். ராமமாதா யசஸ்வினி அப்படிங்கிற அவதான் ஆனந்தப்படுவாள் அந்த குணங்கள்ல. விஷ்ணுநாதோ வீரியே சோமவத் பிரியதர்ஷனா காலாக்னி சதுஷ க்ரோதே க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹா. இவருக்கு கோபம்னு வந்தா அது காலாக்னியை போல இருக்குமா, யாருமே கிட்ட நிற்க முடியாது. லக்ஷ்மணரே சமயத்தில் பயப்படுறாரு. லக்ஷ்மணருக்கு தான் தெரியும் அவர் கோபம் எப்படி இருக்கும்னு. பக்கத்துல இருந்து பாக்குறாரு. அப்ப ராமாயணம் பூரா பக்கத்துல அவர் தான் இருக்காரு. அதனால அவருக்கு தான் தெரியும் எப்ப கோபப்படுவார்னு. அவர் கோபத்தை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரே ஆள் லக்ஷ்மணர் தான். அப்படி கோபம் வருமா அவருக்கு. ஆனா இப்ப கோபக்கார தெய்வம் ராமர் தான் பயப்படணும், நம்ம ரொம்ப கோபப்படுவது போலையே அப்படின்னு நினைச்சுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சொல்ற க்ஷமயா பிருத்திவி சமஹா. இந்த பூமி வந்து எப்படி க்ஷமாவா இருக்கோ, நம்ம என்ன கடப்பாறையை போட்டு குத்தினாலும் எச்சில் துப்பினாலும் காரி உமிழ்ந்தாலும் அதை எப்படி பொறுத்துக்கிறாளோ அதை மாதிரி பொறுமையா இருக்கலாம். கோபமே வராதான், கோபங்கிறதே பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு. சதைக பிரியதர்ஷனா அப்படின்னு சொன்னேன். அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பாண்டரங்கன்னு ஒரு தெய்வம் இருக்கு.
அந்த தெய்வம் என்ன பண்ணுறது, இந்த சமர்த்த ராமதாசன் நம்ம கோவிலுக்கே வரமாட்டேங்கிறாரு, இவரை என்ன பண்ணுறது, எப்படியா வரவழைச்சா தேவையே அப்படின்னு நினைக்கிறார். இவர் நம்ம ரூபத்தில் போனால் நம்மளை பார்க்க மாட்டார், வரமாட்டேன்னுவார். அதனால சிவாஜி ரூபத்தில் போவோம், சிஷ்யன் அவர். சிஷ்யன் கூப்பிட்டா வரமாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டார். அதனால அங்கே உற்சவம் நடக்கிறது, நீங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சிவாஜி வேஷத்தில் வந்து பகவானே அழைக்கிறார் கோவில். சரி, என்னடா இது நம்ம இப்படி வற்புறுத்துறானே சிஷ்யன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வர சமர்த்தரார். அங்கே வந்து பார்த்தா அங்கே ஒன்றும் ஏற்பாடெல்லாம் ஒன்றும் காணும், சாதாரணமாக தான் இருக்குது. என்னடா இவன் ஏதோ ஏற்பாடுனா ஒன்றும் காணுமே அப்படின்னு கோவிலுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு உள்ளே போயிட்டார். சரி, கோவிலுக்குள்ளே வந்தால் அப்புறம் சுவாமி தரிசனம் பண்ணாமல் விட்டுட்டார், அது மரியாதை ஆகாது. சரி, சுவாமி தான் தரிசனம் பண்ணுவோமே அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே பாண்டுங்க இவன் பண்ண வேலை அப்படின்னு புரியுது அவர். அப்போ கேட்குறாரு அவர், எங்கடா அந்த கோதண்டம் ஒன்று வச்சிருப்பே, அதை காணுமே, எங்கே கொண்டு வச்சுட்டு வந்த, கோதண்டம் இல்லாமலே இருக்க மாட்டே, அதனால தான் நம்ம கோதண்ட ராமன்னு பேர் வந்தது, அதை எங்கே வச்சுட்டு வந்த அப்படின்னு கேட்குறாரு. இந்த வானர படையெல்லாம் அவங்க சுற்றியே இருக்குமே எப்போவும், அதை காணுமே அப்படின்னு கேட்குறாரு. கையை எதை இடுப்பில் வச்சுருக்கேன், என்ன விசேஷம் அப்படின்னு பாண்டங்களை பார்த்து கேட்குறாரு. அப்போ அதுக்கு பாண்டங்களை பார்த்தாலும் ராமன் தான் போகணும், அதான் சதைவ பிரிய தர்ஷனா. துளசிதாசருக்கும் அது மாதிரி ஒரு அனுபவம். துளசிதாசர் தர்சனம், ராம தர்சனம் வேணும்னு ரொம்ப பாடாபாடு வருவார், ரொம்ப சிரமப்பட்டு பார்க்குறாரு, ஒன்றும் நடக்கலை. நேரம் என்ன பண்ணுறாரு, ராமாயணத்தை எடுத்துட்டு பிருந்தாவனுக்கு போயிடுறாரு. பிருந்தாவன் யாரோட சேர்த்தோம்னா கிருஷ்ணரோட சேர்த்தோம். அங்கே போய் வந்து ராமாயணம் படிச்சுருக்காரு. ராமாயணம் படிச்சுருந்தா கிருஷ்ணர் வந்துட்டாருங்க ராமாயணத்தை கேட்க. என்னப்பா நான் ராமாயணம் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு ராம தரிசனம் கிடைக்கும் கிடைக்கும்னு நினச்சி இங்கே வந்திருக்கேன், நீ வந்து நிற்கிற அப்படின்னு கேட்குறேன். உன்னை பார்த்தா எனக்கு பாவமாக தான் இருக்கு, ஆனால் அவரை பார்த்தா பாவமாக இருக்கு, அவர்கிட்ட நான் மனசை கொடுத்துட்டேன், நீ போயிட்டு அவரை அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணத்தை கேட்குறேன். அங்கதான் வந்து நாத்து பஜே ரகுநாத் அப்படின்னு இந்த துவாரகாநாத் என்ன ஆயிட்டாருன்னா ரகுநாதனா மாறிக்கலாம். அந்த புல்லாங்குழல் அப்படியே கோதண்டமா மாறிட்டு, அந்த மயில் பீலி மணி மகுடமா மாறிட்டு, ராமரா அங்கதான் சுஸ்பஷ்டமா அவருக்கு முதல் தரிசனம் துளசிதாசருக்கு அங்கதான் கிடைக்கிறது. துளசி காட் அப்படின்னு அங்க இருக்கு. நீங்க அந்த ராமாயணம் படிச்ச இடம் துளசி காட்னு அங்க இருந்தாங்க. கிஷோர கிருஷ்ணன் என்ன ஆச்சு, கம்பீர ராமனா மாறிட்டார் ஒரு க்ஷணத்துல. நான் தான்ப்பா அந்த ராமன் அப்படின்னு அவருக்கு முதல் தரிசனம் அங்கதான் கிடைக்கும். அப்ப அவ மாத்திக்க மாட்டா, பகவான் மாறிடுவான். இவா கிருஷ்ணனை பார்க்கறேன்னு பார்க்க மாட்டா ராமபக்தா. சதைவ பிரிய தர்சனம்னா வேற ஒருத்தரையும் பார்க்கவே பிடிக்காது, வந்தாலும் எனக்கு ராமரா காட்சி கொடு அப்படிதான் கேட்பான். இப்படி குணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு ராமாயணம் பூரா ஒரு சங்கிரகமா சொல்லிட்டு வால்மீகி வந்து விடை பெற்றுகிறார். வால்மீகி ஆசிரமத்துல இருந்து நாரதர் விடை பெற்றுகிறார். இப்ப அவர் கவி ஹிருதயம் வந்துட்டு வால்மீகி வந்து அந்த ஆசிரமத்துல தான் இருக்கார் ரொம்ப வருஷமா. அங்கதான் அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்றார், கீர்த்தமாடுற எல்லாமே பண்றார். ஆனா இப்ப ஹிருதயம் மாறிடுச்சு அவருக்கு, நாரதர் வந்து போனது. இப்ப பரத்வாஜா அவர் சிஷ்யரை கூப்பிடுறாரு, பரத்வாஜா இந்த தீர்த்தம் எவ்வளவு சாதுக்களோட ஹிருதயம் மாதிரி எவ்வளவு சச்சமா இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது மாதிரி எல்லாம் ரசிச்சது கிடையாது, ஏன்னா அவெல்லாம் எல்லாமே நித்தியன்னு சொல்றது. இந்த லோகமே நித்திய நாமரூபம் உடையது, இதெல்லாம் வந்து நித்தியம் கிடையாது, அனித்தியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ரசிக்கிறார். என்ன இந்த பாவத்தை மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நான் இந்த நாரதர் வந்து இவ்வளவு குணங்களையும் சொல்லியிருக்கிற, இதெல்லாம் ரசிக்கணும்னா ரசிக்கிற ஹிருதயம் தான் ரசிக்க முடியும். அப்ப ரசிக்கிற ஹிருதயத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டான். இதை பார்த்துட்டே வர அங்க ரெண்டு கிரௌண்ட்ஸை பற்றி மிதுனமா விளையாடிட்டு இருக்கு, அதை கவனிக்கிறார். இதெல்லாம் கவனிச்சது இல்லை, இங்கெல்லாம் நடமாடி இருக்காரு இவ்வளவு வருஷம், ஆனா இப்ப கவனிக்கிறார். இதெல்லாம் கவனிக்கிறார். இந்த கிரௌண்டை பற்றி ரெண்டும் மிதுனமா விளையாடிட்டு இருக்கு. ஒரு வேலை என்ன பண்றான், அதுல அந்த ஆண் பட்சியை அடிச்சிடறான். அடிச்சா அந்த ஆண் பட்சி துடிச்சு கீழே விழுந்துடுறது, ரத்தம் தோஞ்சிருக்கு, அதுல கீழே விழுந்து உயிர் போக்குவரத்து. இப்ப இந்த பெண் பட்சி மேல இருக்கு, அது தீனமான குரல்ல அழுதுன்னு. ரிஷி வந்து இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். அவருக்கு இந்த காட்சி வந்து தாங்கல. ஒரு அதர்மம் நடந்திருக்கு. ஒரு வேடனுக்கு வந்து பறவையை அடிக்கிறது தர்மம் தான், அது இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இந்த சமயத்திலேயே ஒரு பட்சியை அடிப்பது அது நியாயம் இல்லையே, அது அடிக்கப்படாது. அப்படி அவன் ஏன் இப்படி தூரமான ஹிருதயம் உடையவனா இருக்கான் அப்படின்னு இவருக்கு தோன்றது. இவருக்கு அந்த பட்சியிட்ட கர்மம் உண்டாது. அந்த பட்சியும் வந்து சாதாரண பட்சி இல்லையா, அத பாரியை அப்படின்னு மனைவி. பொதுவா ஒரு இன்னொரு ஆண் பட்சி கூட இருந்துட்டோ அது போயிடுச்சு அப்படின்னு விட்டுட்டு வேற ஒரு பட்சியை தேடி போயிடுச்சுன்னா பாரியை அப்படிங்கிற பதம் வராது.
இப்ப அந்த பட்சி வந்து விட்டுட்டு போல, இந்த ஆண் பட்சி சுத்தியே அழுதுன்னு இருக்கான். அதனால பாரியை அப்படிங்கிற விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க. இதை பார்த்துதான் அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் வந்திருக்கான். இந்த காருண்யம் கோபமா மாறி, எப்ப கருணை வந்துருக்கோ அதுல ஒரு கோபம் உண்டாகும். அந்த கோபமே சாபரூபமா வந்திருக்கு. அதுதான் சொல்றார், மாலிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகம சாஸ்வதி சமா எத்திரௌச்ச மிதுனாதேகம் அவதீகி காமமோகிதம். இந்த வேடனுக்கு சாபம் கொடுக்குறார். வேடனே, இந்த மிதுனமா விளையாடிட்டு இருக்க இந்த பட்சியில ஆண் பட்சி நீ அடிச்சே நீ சாஸ்வதமா இருக்க மாட்டாய் அப்படின்னு சாபம் கொடுக்குறார். அப்ப சாபம் கொடுத்துட்டு இவர் வந்துடுறார், ஆசிரமத்துக்கு வந்துடுறார். இந்த இந்த சொன்ன 2 வரி இவர் மனசுல ஓடிட்டே இருக்கு. என்ன, ஒருத்தனை வந்து நம்ம சாபம் கொடுக்குறோம் இல்லை வெய்யறோம் அப்படின்னா 2 ஸ்லோகம் உட்காந்து பேப்பர்ல எழுதி அதை வச்சு வெய்யறோம்னா நமக்கு என்ன வாயில இருந்ததோ அதுபடி வெய்யணுமே தவிர, ஸ்லோகபத்தமா அழகா 2 ஸ்லோகம் வந்திருக்கேன், இப்படி எப்படி வெய்ய முடியும் ஒருத்தரை, இப்படி இந்த ஸ்லோகம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாரு. இந்த ஸ்லோகத்தையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த சிஷ்யாளுக்குலாம் என்னன்னா, நம்ம குரு ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அவளுக்குலாம் குதூகலமாயிடும். அந்த ஸ்லோகத்தை அவளும் தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கா. இந்த ஸ்லோகத்தையே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பிரம்மா வந்து எந்த பிரம்மாவா இரண்ய ராவணாதிகள்லாம் தபசு அப்பேற்பட்ட தபசு பண்றா, பஞ்சாப்தி நடுவுல தபசு பண்ணி பிரம்மாவை சாட்சாத்காரம் பண்றா. அந்த பிரம்மா சர்வசகஜமா இந்த வால்மீகியை தேடி வர்றாரு. மத்சந்தா தேவதே பிரம்மம் பிரபுத்தே எம் சரஸ்வதி ராமஸ்ய சரிதம் சர்வம் குருத்தம் சிதஸ்தம. பொதுவா ஒரு ஆத்துதாரி வெளியில வரா அப்படின்னா அது ஆத்துக்கார அனுமதி இல்லாம வரமாட்டார். எப்போ உன் வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் வந்ததோ அது நான் அனுப்ப சரஸ்வதியோட கிருபையால, சரஸ்வதியை நான் தான் அனுப்பினேன், அந்த நாரதரையும் நான் தான் அனுப்பினேன், 2 பேரையும் தேடிலாம் வந்தேன் அப்படிங்கிற பிரம்மா. நீ பெரிய காரியம் பண்ண வேண்டியிருக்கு, இந்த ராமச்சரித்திரத்தை நீ தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மதேவர் சொல்ற. அப்புறம் இந்த நீ சாபம்னு நினைச்சு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னையே அதுக்கு அது அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான அர்த்தத்தையும் சொல்ற. மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகம சாஸ்வதி சமாக யத்ரௌச்ச மிதுனாதேகம் அவதீகி காமமோகிதம். அந்த ஸ்லோகத்துல மா நிஷாத அப்படிங்கிற சொல்ல மா அப்படிங்கிறத சாஸ்வதி சமாகா அப்படிங்கிற சொல்ல போய் அன்வயப்படுத்தினா மட்டும்தான் அந்த அர்த்தம் வரும். என்ன அர்த்தம்னா, நீ நெடுகாலம் வாழ மாட்டாய் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வரணும்னா இந்த முதல்ல உள்ள மாவை கொண்டு எங்கேயோ இருக்கிற சாஸ்வதி சமாகால கொண்டு சேர்க்கணும். அப்பதான் நீ வந்து நெடுகாலம் வாழ மாட்டாய்ங்கிற அர்த்தம் வரும். இப்படி அன்வயம் பண்ணலாமான்னு கேட்டா அன்வயம் பண்றதுல பிரச்சனை இல்லை, அதுல ஒரு தோஷம் இருக்கு, தூரான்வயம் அப்படிங்கிற தோஷம் இருக்கு. நீ என்ன ஒரு சொல் இங்க இருக்குன்னா பக்கத்துல உள்ள சொல்லோட அன்வயப்படுத்தினா பரவாயில்ல, எங்கேயோ உள்ள சொல்லோட கொண்டு போய் அன்வயப்படுத்தினா அதுல தூரான்வயம்னு தோஷம் இருக்கு. ஆனா அந்த தோஷமும் அனுச்சிதமான அர்த்தம் எடுத்த பட்சத்துல அது வந்து சேர்த்துக்கலாம். நல்ல அர்த்தம் வரும்னா அதை சேர்த்துக்கலாம். ஆனா இங்க உச்சிதமான அர்த்தமும் இல்லை, இங்க வந்து சாபம் கொடுக்குற மாதிரி அமையாது. அப்ப அங்க கொண்டு போய் அதை அன்வயப்படுத்த வேண்டியதில்லை. அதுக்கு பதிலா மா நிஷாத அதை 2ஐயும் சேர்த்தலாம். மா நிஷாத அப்படின்னு சேர்த்தா சீனிவாசன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிடும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தமே மாறிடும். ஏன்னா அங்க திரும்ப மா அன்வயிக்காது, மாவை இங்க உபயோகப்படுத்தினால மா அங்க அன்வயிக்காது. மானிஷாத அப்படின்னா சீனிவாசன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிடும். அப்ப வெகுகாலம் நீ சாஸ்வதமா இருப்பாய் அப்படின்னு மங்களாசாசனமா இது அமைஞ்சிடும். யாருக்கு அப்படின்னா ராவணன் மண்டோதரி இது 2 பேர்ல ராவணன் நீ வதம் பண்ண போறையே அவளை வதம் பண்ணி நீ கேமமா இருப்பாய் அப்படின்னு மங்கள சோகமா இந்த ஸ்லோகம் அமையுதுன்னு அர்த்தம் சொல்றது பிரம்மா. அவ சாபரூபமா சொன்னாலும் இதுக்கு அர்த்தம் வேறன்னு ஆயிடுச்சு. அப்ப இந்த ஸ்லோகம் தான் ராமாயணத்துக்கு ஆரம்ப ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தை ஏன் வால்மீகி இப்ப சொல்றாரு, இதை ஏன் ஸ்மரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப ராமாயணத்துல என்ன நடந்ததுக்கு ராமாயணத்துக்கு சமகாலத்துல எழுதுற வால்மீகி, ஏதோ ஒரு காலத்துல வால்மீகி ராமாயணம் எழுதல, ராமர் இருக்க அதே சமகாலத்துல ராமாயணம் எழுதுற. இப்ப என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, சீதையை கொண்டு வால்மீகி ஆசிரமத்தை விட்டுருக்காரு. அந்த நிலைமையில தான் இப்ப வால்மீகி ராமாயணம் எழுதுறாரு. அப்ப அவருக்கு என்ன ஒரு துக்கம் அப்படின்னா, சீதாராமர் சேர்ந்து இல்லையே அப்படிங்கிற துக்கம். அவ தத்துவம் வந்து எப்பவுமே பிரியாதது. ஏன் அப்படின்னா சீதை வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் போது சொல்றா, அனன்யாகவே நாகும் பாஸ்கரேன பிரபாயதாம். ராமர் என்ன சொல்றாரு, அனன்யாகி மயா சீதா பாஸ்கரேன பிரபா
கூட ரெண்டும் ஒண்ணா இருக்கு. சூரியனும் சூரிய கிரணமும் எப்படி பிரியாம இருக்கோ அதுபோல நாங்க பிரியாம இருக்கோம் அப்படின்னு ரெண்டு பேருமே சொல்றா. அப்ப தத்துவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் பிரியலன்னு இருக்கு. ஆனா சரித்திரம் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு பேரும் பிரிந்து இருக்கிறாப்புல இருக்கு. அது வால்மீகி தாங்கலையா, அதனால சமாதானப்படுத்திக்கிறார். ஏன் ஸ்ரீனிவாசனை ஸ்மரிக்கணும்? எவ்வளவோ தெய்வங்கள் இருக்கு, எவ்வளவோ கஷேத்திரம் இருக்கு, எவ்வளவோ திவ்யதேசம் இருக்கு. ஆனா ஸ்ரீனிவாசனை ஏன் ஸ்மரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அதுல ஒரு விசேஷம் இருக்கு. நாச்சியார் கோவில் அப்படின்னு ஒரு திவ்யதேசம் இருக்கு. அதுல மஞ்சுளவல்லி தாயார் அப்படின்னு இருக்கா, அது தனி கோயில்ல இருக்கா. திருக்கூடந்தையில கோமலவல்லி தாயார் இருக்கா, அது பக்கத்துல சன்னதியில இருக்கா. பல கோயில்ல பார்த்தா பெருமாள் பக்கத்திலேயே இருப்பா தாயார். அது மாதிரி கஷேத்திரங்களும் இருக்கு. ஆனா திருமலையில பார்த்தா தனி கோவிலையும் இல்லை, பக்கத்துலயும் இல்லை, தனி சன்னதியிலையும் இல்லை. எங்க இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அலர்மேல் மங்கை உறையும் தாயார் அகலுகில்லே இறையும் என்று அலமேல் மங்கை உறையும் தாயார். ஒரு க்ஷணம் கூட அகல மாட்டான் அவருக்கு. அப்படி வச்சத்தை பிடிச்சுட்டான். ஏன் அப்படி அப்படின்னா நீ எங்கேயாவது இருந்தா ராவணன் கொண்டு போயிடும், நான் எங்கேயோ நீ எங்கேயோ அப்படின்னு இருந்தா ராவணன் கொண்டு போயிடும். சரி பக்கத்துல இருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா உண்மை நம்ப முடியல. என்னன்னா ஒரு யானை ஆதி மூலமே கத்திட்டு யானை நான் இது ரெண்டுல யார் முக்கியம் பார்த்தா யானை தான் முக்கியம் கிளம்பி போயிட்டு உங்க பார்த்தா காணும். அதனால இது ரெண்டும் சரிப்பட்டு வராது. நீர் நான் எப்பவுமே நீ எந்திரிச்சாலும் உட்கார்ந்தாலும் உங்க கூடவே இருக்கணும், உங்க விட்டு அகலவே கூடாது. அதனால அகலுக்கு இல்லேன் இறையும் என்று அலர்வேல் மங்கை உரையும் தாயார் அப்படின்னு ஆயிட்டாராம். அதனால அந்த ஸ்ரீனிவாசனை இப்ப ஸ்மரிக்கிறார். எப்பவுமே சேர்ந்திருக்கணும்னா அவளை மாதிரி சேர்ந்திருக்கணும். அதுக்காக அவரை சமாதானப்படுத்திக்க அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற. மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகம சாஸ்வதி சமாஹா யத்ரம் ச மிதுனாதேகம் அவதீஹி காமமோகிதம். சீதையை தன்னோட பெண்ணாவே நினைக்கிறார். தன்னோட பெண் எப்படி ஆத்துக்கார பிரிஞ்சிருந்தா எவ்வளவு துக்கப்படுவாரோ அவ்வளவு துக்கப்படுறான். இந்த சீதா தேவியை எப்படியாவது ராமத்தை சேர்த்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிரம்மா இந்த சரித்திரத்தை நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இந்த சரித்திரத்தை பண்றதுக்கு எல்லா அனுகிரகமும் பிரம்மாவே பண்ணிட்டார். தர்மாத்மனோ குணவதோ லோகே ராமஸ்ய தீமதா விருத்தம் கதே தீரஸ்ய யதாதே நாரதாச்சுதம். நீ நாரதத்திலிருந்து என்ன சிரவணம் பண்ணியோ அதையே விஸ்தாரமா சொல்லு. நாரதர் 100 ஸ்லோகத்தை இதெல்லாம் சொல்லிட்டு போற. இந்த ராமாயணத்தை பூரா 100 ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு போற. இது உனக்கு காட்சியா அப்படியே எல்லாம் தெரியும். இதையே நீ ராமாயணமா விஸ்தாரமா எழுது அப்படின்னு பிரம்மா சொல்ற. ரகசியம் ச பிரகாசம் ச யத் விருத்தம் தஸ்ய தீமதா ராமஸ்ய சகதம் மித்ரே ராட்சதானாம் சர்வசா. இது வரைக்கும் ரகசியமா இருந்ததான். அந்த சதகோடி ராமாயணங்கிறது பிரம்மா தான் சில பேர் தான் உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு. நாரதர் சில மகிழ்ச்சிகள் அவளுக்கு தான் உபதேசம் பண்ணியிருக்க, வேற யாருக்குமே தெரியாது. அந்த ரகசியத்தை பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்னு வால்மீகி கொடுக்குறாரு. இன்னைக்கு தெருவு எல்லாருமே வால்மீகி ராமாயணம் தான் வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கா. எல்லாருமே ராமாயணம் கேட்டாலே ராமகதை எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கு, யாருக்கும் தெரியாமலே இல்லை. அப்படியே பிரசித்தமாயிட்டான். நதே வா தந்துதா காவே காசி தத்த பவிஷ்யதி குரு ராம கதாம் புண்ணியம் சோகபத்தாம் மனோரமாம். நதே வா தந்துதா காவியம். இந்த காவியத்துல ஒரு சொல் ஒரு வாக்கியம் கூட போய் போகாது, அவ்வளவும் சத்தியமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். அதனால ராமாயணத்தை ஏதோ ஒரு பக்கம் ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்தாலும் அது சத்தியம் அப்படின்னு பிரம்மாவே சொல்லிட்டாரு. யாவத் சாஸ்திரியா சரிதஸ்த மஹீதலே யாவத் ராமாயணதா லோகே சுப்ரதிஷ்யதி. எத்தனை காலம் மலைகள் இருக்கும், எத்தனை காலம் நதிகள் இருக்கும், எத்தனை காலம் பூமி இருக்கும், உலகம்னு ஒண்ணு எத்தனை காலம் இருக்கும் அத்தனை காலம் ராமாயணம் இருக்கும் அப்படின்னு. இது ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை. எப்ப சத்தியம்னு சொல்லிட்டோ சத்தியம் முக்காலமும் இருக்கக்கூடியது. அதனால இனி வரைக்கும் இருக்குங்கிறது சத்தியமா இருக்கு. அப்ப உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்குங்கிறது நிச்சயமா சத்தியம் நமக்கே தெரியுது. இது எழுதும் போது வால்மீகி எந்த காலத்தையும் எழுதியிருக்காரு. அணிலிருந்து இன்னி வரைக்கும் இருந்தது எவ்வளவு சத்தியமோ அது வரைக்கும், அப்ப உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்குங்கிறதும் நிச்சயமா சத்தியம்தான். ததுபதக சமாதந்தியோகம் சமமதுரோபனதாத்த வாக்கியமத்தம் ரகுவர சரிதம் முனிப்பிரணீதம் தசதிரசத்தவதம் நிஷாமயத்துவம். அவர் காவியம் எழுதுறார் அப்படின்னா தன்னோட கவிதா சாமர்த்தியத்தினால இதுல காவியம் எழுதலையா, தான் எழுதல அப்படிங்கிறதுனாலதான் தைரியமா சொல்றாரு இது உலகம் உள்ளவரை இருக்கும் அப்படின்னு. எவனாவது ஒருத்தன் தானே எழுதினான்னா இது உலகம் உள்ளவரை இருக்குன்னு சொன்னா 2 நாள் கூட தாங்காது. அவர் அந்த தன்னோட பெருமையை சொல்லலாங்க, நான் எழுதல இந்த காவியம்.
எனக்கு சமாசம் சந்தி எல்லாம் அதுவே வந்து விழுந்ததுங்கிற, என்னை எடுத்துக்கோ உங்க காவியத்துல உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு அதுவே கேட்டுதான். அது கேட்டதுனால அதெல்லாம் உபயோகமாயிருக்கே தவிர நான் என்னோட கவிதா சாமர்த்தியத்தினால இந்த ராமாயணம் எழுதல அப்படின்ட்டு. வால்மீகி என்ன சொல்ற, இந்த ராமாயணத்தை பாருங்கள், இதை படியுங்கள் சொல்ல, இதை கேளுங்கள் சொல்ல, இந்த ராமாயணத்தை பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதை வீடியோவா நான் எடுத்து காட்டியிருக்கேன், இது படிச்சுதான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுல நீங்க பார்த்தாலே புரியுங்கிறாப்புல எழுதியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அதுதான் ரிஷிகளும் சொல்றா. முதல்ல கேட்கறது வந்து ரிஷிகள் தான் கேட்கிறா. அவ கேட்கும்போது என்ன சொல்றா, பிரத்யட்சம் இவ தரிசிதம் அப்படிங்கிறா. என்னைக்கோ நடந்த கதையா இருந்தாலும் இப்ப நடக்கிறதா அவளுடைய சொல்ற, இதை நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் பிரகடனம் பண்ணணும், நீங்க எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சொல்லிட்டே போவோம் அப்படின்னு ஆசிரமத்துல இருந்தே அவளுக்கு வேணுன்ற காய்கனிகள்லாம் கொடுத்து இவாளை வந்து அனுப்பி வைக்கிறார் லவகுசால. இவா போறா, ஒவ்வொரு இடமா வந்து ராமாயணம் சொல்லிட்டே போறா. முதல்ல ரிஷிகளோட ஆசிரமம் இருக்கு, அங்கதான் முதல்ல ராமாயணம் வந்து இவா லவகுசால் சொல்றா. அது வந்து கீதமா ஒரு சங்கீதமா அருமையான ராகங்கள்லாம் போட்டு அருமையா அமைஞ்ச ராமாயணம். அதே ராமாயணம் தான் நம்ம இப்போ வச்சுட்டு இருக்கிறது, வேற ராமாயணம் இல்லை. ஆனா அந்த சங்கீத பிரக்ரியை வந்து இப்போ போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். ஸ்லோகம்லாம் அதே தான் வச்சுருக்கோம். அதே ராமாயணத்தை அவ சங்கீதமா அப்ப சொல்றா, கேட்கறதுக்கே ரொம்ப மதுரமா இருக்கு. ரிஷிகள்லாம் ரொம்ப அருமையா கேட்கிறா. இவாளும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்காளாம். ஏதோ ஒரு எக்லி பிச்சான், பார்க்க சுமாரா தான் இருக்கான். அவன் ராமாயணம் சொன்னாலே எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு 10 பேர் இது மாதிரி வந்துருவா. ஆனா இந்த குழந்தைகள் வந்து ராமனோட பிரதிபிம்பம் மாதிரி இருக்காங்க. तौतु गांधर्वतत्त्वज्ञौ मूर्छनास्थानजोविदौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वा अविवरूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरवाहिनौ बिम्बातिवोदितौ बिम्बौ रामदेगा तदाबरौ. அவ குரலும் ரொம்ப மதுரமா இருக்கும். அந்த குரல் கேட்கவே ரொம்ப ஆகர்ஷணமா இருக்கு. ரொம்ப அழகா அந்த ராமாயணத்தை சொல்லிட்டு வரா. இவாளும் பார்க்க ரொம்ப கந்தர்வர்கள் எப்படி மேல இருந்து வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கலாம், ரொம்ப அழகா இருக்கலாம். இது மாதிரி இவளோட லட்சணங்கள்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்லி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ராமரை கொண்டு போய் ஒரு கண்ணாடி சேவை பண்ணா அந்த கண்ணாடியில இருந்து 2 குழந்தைகள் வந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்தாலும், அவரோட பிம்பம் மாதிரி இருந்தாலும், ராமரை பார்த்துட்டு அவளை பார்த்தா 2க்கும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாதுங்கிறாப்புல இருந்தாலும். அந்த ரிஷிகள்லாம் கேட்டு சொல்றா, அஹோ கீதஸ்ய மாதுரியம் சோகானாம் விசேஷதா பிரத்யக்ஷம் இவ தர்ஷிதம். இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் எவ்வளவு மதுரமா இருக்கு, எவ்வளவு அழகா இந்த ராமாயணத்தை பண்ணியிருக்க வால்மீகி. நாங்கெல்லாம் ரொம்ப பாக்கியசாலிகள் இதை கேட்கறதுக்கு. இது அப்படியே பிரத்யட்சமா அந்த ராமாயணத்தை எங்களுக்கு காட்டுறதே, நடந்தது இப்ப நடந்த மாதிரி எங்களுக்கு காட்டுறதே அப்படிங்கிறார். இப்படி சொல்லிட்டே வரா, ஒவ்வொரு நகரமா வந்துட்டே இருக்கா. வந்தா அயோத்திக்கே வந்துடுறா. அயோத்தியில அந்த ராமாயணத்தில் உள்ள கதாபாத்திரங்களே வந்து இதை எடுத்து நடத்த ஆரம்பிக்கிறா. ராமாயணத்தை நவாக கிரமத்திலே நடத்துறா. ஒரு ராமாயணத்தை வந்து வகிட்டரே தலைவராகிற, அப்புறம் பரதன் வந்து கேட்டான், சத்ருக்னன் வந்து கேட்டு போனா, லக்ஷ்மணர் தனக்கு ஒழியவே இல்லை, காரியமே இருக்கு, எனக்கு அகம்சர்வம் கரிஷ்யாமின்னு சர்வகாரியமும் அவர் தான் பண்ணணும், எனக்கு பயமே கிடையாது, நான் வந்துட்டு எட்டி பார்த்து போயிடுறேன் அப்படின்னு வந்து உட்கார்ந்தார். ஆனா இது வந்து உட்கார்ந்ததை தவிர ஒரு நாள் ஆச்சு, திரும்ப அடுத்த நாளும் பார்த்தா உட்கார்ந்து வந்திருக்காரு. அப்ப அவர் தனி சேர் போடுவார், அவருக்கு ஆசனம் போடு, 9 நாள் வருவார் போல இருக்கு, இனிமே வந்து அவர் வராமல் இருக்க மாட்டார், அதனால சேரை போடும் அப்படின்ட்டா. அப்புறம் பார்த்தா 9 நாளும் கேட்டு போனார் லக்ஷ்மண சுவாமி. அவ்வளவு பேரும் கேட்டாச்சுங்க, யாருமே பாக்கி இல்லை கேட்கறதுக்கு. ராமர் ஒண்டிதான் கேட்கல. எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை அப்படின்னா, ராமர் இந்த சரித்திரத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனா யாருக்கும் சொல்ல தைரியம் இல்லை. எல்லாரும் சொல்லணும்னு போவா, அவரோட காம்பீரியம் வந்து அப்படி இருக்குமா, அதை தடுக்குமா, போய் சொல்ல முடியாது, யாருக்கும் தைரியம் கிடையாது. பரதன் உட்பட பக்கத்துல தான் இருக்கான், பரதன் தான் பட்டம் கட்டியிருக்காரு, பரதன் பக்கத்துல தான் இருக்கான். ஆனா பரதன் உட்பட போய் சொல்ல தைரியம் கிடையாது. அப்படிதான் இருக்கா, ராமர்கிட்ட அப்படிதான் பழகிறா எல்லாரும். மரியாதா புருஷோத்தமன் இல்லையா, அதனால யாரும் போய் அப்படி தைரியமா பேசிட முடியாது. ஆனா சுலபன் அதெல்லாம் சரி, எல்லாத்தையும் சகஜமா பழகுவார், அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா சில விஷயங்கள் வந்து அவளே தயங்குறாப்புல இருக்கு, அவரோட கம்பீரம் தடுக்கல. ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அந்த அயோத்தியா வீதியில இவ பாடிட்டு வர அந்த வகுதார், அந்த கீதம் காத்து வாக்குல ராமர் காதுல விழுது. ராமர் அதை கவனிக்கிறார், தன் விஷயமா இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறார். இது யார் பாடிட்டு வரா அப்படின்னு கேட்கறது பரதனை. பரதன் சொல்றான், இவளை பார்த்தா நம்ம உங்களோட ஜாடையும் மண்ணியோட ஜாடையும் இருக்கிறாப்புல இருக்கு,
12 வருஷம் ஆச்சு நம்ம சீதாதேவி ஆசிரமத்தில் கொண்டு விட்டு. இவாளுக்கு 12 வயசு இருக்குன்னு தோன்றது. அந்த கண் மூக்கு இதெல்லாம் பார்த்தா அவங்களோட ஜாடை இருக்கு, இவா நம்ம பார்த்து குழந்தைதான் அப்படின்னு தோன்றது அப்படின்னு பரதன் சொல்றான். பரதன் சொல்ற உலகம் தோன்றின நாளா இன்னி வரைக்கும் அப்பா சக்கரவர்த்தியா ராஜ்யத்துல இருக்கார், குழந்தை இப்படி ரோட்ல சந்தியில இருக்கிறது அப்படின்னு என் சரித்திரத்தை தவிர யாரோட சரித்திரமாவது உண்டா அப்படின்னு கேட்க. இந்த குழந்தைகளுக்கு ராமர் தான் அப்பான்னு தெரியாது. அந்த ராமாயணம் படிக்கும்போது இது ஒரு கதாநாயகன் அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவ அந்த கதையை படிச்சிருக்கா. தன்னோட அப்பா தான் ராமர் அப்படின்னு தெரியாது அவள். அப்ப இந்த ராமாயணத்தை நம்ம சிரவணம் பண்ணா நமக்கு வந்து யஜ்யம் நடத்த போறோம். அந்த யஜ்யத்துக்கு நடுவில் உபரிதி கிடைக்கும். அந்த சமயத்துல இவாள ராமாயணம் சொல்ல நம்ம கேட்போம் அப்படின்னு சொன்னதும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். முதல்ல பரதன் தான் அங்க இருக்கான், அதனால பரதன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான், ராமரே அதை கேட்க போறாரு அப்படின்னு. யஜ்யம் நடக்கிறது, அதுக்கு நடுவில் இந்த ராமாயணம் சொல்லலாம் அப்படின்னு உத்தரவு. அவர்கிட்ட உத்தரவு வந்துதான் எல்லாருமே எதையும் ஆரம்பிப்பாங்க. அருளப்பாடு அப்படின்னு அவர் உத்தரவு கொடுத்தாதான் இந்த ராமாயணம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா. ரொம்ப அருமையா சொல்றார். இவர் ராஜ சிம்மாசனத்தை தான் உட்கார்ந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். அந்த காவியத்தோட மகிமை, அதோட மாதுரியம், அதுல மயங்கி இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஜனங்களா கீழே இறங்கி வந்துடுறார். பாகவதாவோட இருக்கிறது தான் எப்பவுமே பிடிக்கும், ஜனங்களோட இருக்கிறதும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அதனால சிம்மாசனத்தில் அவரால் உட்கார முடியல. இந்த ராமாயணத்தை அவரோட சேர்ந்து சிரவணம் பண்ணணும். கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் பார்த்தா இவ கதை சொல்றவே முன்னாடி உட்கார்ந்துக்கிறான் ராமர். ஒத்துமே கவனிக்கல. ஏன்னா ராமர் எழுந்திரிச்சா அவ்வளோ பேர் எழுந்திரிச்சுவா. அதனால இவர் எழுந்த சூடு தெரியாம எழுந்து முன்னாடி வந்துட்டார். எப்படி வந்தாரு இன்னும் யாருக்குமே தெரியல. அவ்வளவு அந்த கதையை கேட்கிற ஆர்வத்துல அப்படி முன்னாடி வந்துட்டான். ततस्तुतौ रामवच प्रचोदितौ अगायतां मार्गविधान संपदा सहचाभिरामः परिषद्गतस्तनैः बुभूषया सत्तमना बभूव. ராமரே அந்த கதையை கேட்டுருக்க ரொம்ப அருமையா கேட்கிற. பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும் சொல்லிடுறா. மேல சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்ற. இல்லை இது வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு சொல்லி வச்சா அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு சம்பாவனை பண்ணும், என்ன சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறா. எங்களுக்கு என்ன சம்பாவனை வேணும்னா நாங்கள் ஒன்றும் சம்பாவனை எதிர்பார்த்து பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிடுறா. ஆனால் உங்கள் குருநாதருக்கு சம்பாவனை பண்ணுறதாருன்னா மரியாதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறா. குருநாதர் எங்கே யாருன்னு கேட்டால் வால்மீகி பகவான் அப்படிங்கிறான். வால்மீகி பகவான் இங்கே இருக்கிறா அப்படின்னு ரிஷிகளோட கூட்டத்தில் பார்த்து கேட்கலாம் ராமர். அங்கே காணுமா, இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க மகர்ஷிகள் தான். தனக்கு ஒரு பெருமை வரும்னா அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. எப்போ வந்து ராமர் அதுக்கு மரியாதை பண்ணணும்னு வால்மீகியை தேடுறோம், அப்போ அங்கே இல்லை வால்மீகி. அப்போ வால்மீகி ஆசிரமத்திலிருந்து அவரை அழைச்சின்னு வர சொல்லி சொல்கிறார். சுமந்தர் போய் அவரை ரொம்ப மரியாதையோட வால்மீகியை அழைச்சின்னு வர. அழைச்சின்னு வந்ததும் நமக்கு என்ன நான் சம்பாவனை பண்ணுவோம், இது அருமையான காவியம், இது கேட்கவே மனோரமமாக இருக்குது, என்னோட சரித்திரம் தானா இது அப்படின்னு நினைக்கிறாப்புல, இது ஒரு அருமையான காவியமாக நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு என்ன சம்பாவனை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். எனக்கு என்ன சம்பாவனை வேணும்? அவரே ஒரு ரிஷி, அவருக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அவர் சொல்கிறார், நான் எழுதியிருக்க வாக்கிய அதை பலசுரின்னு ஒன்று எழுதியிருக்கேன் இந்த ராமாயணத்தோட கடைசியில், அந்த பலசுரியை நீ சத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். என்ன எழுதியிருக்க அப்படின்னா குடும்ப விருத்தியும் தனதானிய விருத்தியும் சுகஸ்ரீயஸ்த முக்கியாகா அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. நம்ம குடும்பங்களில் குடும்பம் வந்து க்ஷேமமாக இருக்கணும், ஸ்திரீகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், ஸ்திரீகளை சௌக்கியமாக வச்சுக்கணும், இதுதான் எழுதியிருக்காரு. இதை வந்து சத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஊரில் யாராவது கஷ்டப்பட்டா பரவாயில்ல, அவளை சேர்த்து வச்சு அவளை சௌக்கியமாகி ராமாயணம் கேட்டால் சௌக்கியமாகிடுது அப்படின்னு காட்டலாம். அந்த ஊர்லேயோ கஷ்டப்படுறவாளே கிடையாது, கஷ்டப்படுற ஒரே குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்தா ராம குடும்பம் தான். அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சீதையை ராமரோட சேர்த்து வச்சாதான் அதை சத்தியம் பண்ண முடியுங்கிற ஆட்கள் நிர்பந்தம் ஆயிடுச்சு. ராமர் வந்து ஆனா முதல்ல குழந்தைகள் வந்துட்டு குழந்தைகளை சேர்த்துட்டா அப்புறம் ஆதிகாரியை சேர்த்துட்டா அப்படிங்கிற பரிவாதத்துக்கு அவர் ஆளாக மாட்டேன்னு. ஜனங்கள் என்ன சொல்றா அப்படின்னு ஜனங்களை பார்த்தா அவ்வளவையும் கதறா. யாருக்குமே அது சம்மதம் கிடையாது. சீதாராமரா எல்லாருக்கும் சேர்த்து பார்க்கணுங்கிறதுதான் எல்லாருக்கும் ஆசையை தவிர யாருக்குமே அது சம்மதம் கிடையாது. இப்ப எல்லாரும் கதறா. ராமர் சொல்ற சீதை தன்னை நிரூபிக்கிற பட்சத்துல நான் சீதையை சேர்த்துக்கிறேன். என்ன நிரூபிக்கணும்? அதுதான் அக்னி பிரவேசம் பண்ணியாச்சே, யுத்தம் முடிஞ்சது, அக்னி பிரவேசம் பண்ணி நான் காட்டியாச்சே. அப்புறம் நிரூபிக்கணும்னா ஒவ்வொரு தடவும் நீ வந்து
வைக்க சொன்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு அது வாசலையும் அக்னி குண்டம் வளர்த்து அதில் அக்னி பிரவேசம் பண்ணா அக்னி பிரவேசத்திலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடும். இது ஏதோ மேஜிக்கோ அப்படின்னு தோணிடும். அப்ப இனிமே தன் பிரபாவத்தை காட்டாம இருந்தா இதை புரிய வைக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்ச சீதாதேவி தன்னோட சாம்ராஜ்யம் பதிவிரதா சாம்ராஜ்யம்னு ஒண்ணு இருக்கான். அந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு காட்டுறாங்க. அந்த சாம்ராஜ்யத்தை அனுசையா இவ பதிவிரதைகள்லாம் இருக்காளாம். அந்த சாம்ராஜ்யத்துல அவள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளாம் சீதாதேவி போய் அந்த சிம்மாசனத்துல ஏறி உட்கார்ந்தா உன் சாம்ராஜ்யத்தை விட என் சாம்ராஜ்யம் பெருசுன்னு காட்டுறாளாம். இது வரைக்கும் தன் பிரபாவத்தை ஒழிச்சு வச்சிருந்த சீதாதேவி ராவணன் அந்த அந்த பாடுபடுத்தான் அங்க லங்கையில கொண்டு போய் வச்சு அப்ப கூட தன் பிரபாவத்தை எள்ளளவு கூட எடுத்து காட்டல. ஆனா இப்ப காட்ட வேண்டிய கட்டாயம் வந்ததுனால தன்னோட சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிட்டு அந்த குழந்தைய தூக்கின்னு ராமர் பக்கத்துல உட்கார்றா. நமக்கு சீதாராமரா இப்ப காட்சி தரா. ராம குடும்பம் கேமமாயிட்டு ராமாயணம் கேட்டு அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை சத்தியம் பண்ணிட்டார். என்ன அப்படின்னா என்னோட கதை அப்படின்னு இல்லாட்டாலும் எழுதினது நீர் ஒரு ரிஷி, உங்க வார்த்தையை சத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம். இந்த அயோத்திங்கிற க்ஷேத்திரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத அனுபவிக்கிறார். கோசலோ நாம முதிதா ஸ்பீதோ ஜனபதோ மகா நிமிட்டா சரையூ தீரே பிரபூத தனதான்யவான். செல்வ செழிப்புல அதை அடிச்சுக்கவே முடியாதான். அவ்வளவு செல்வ செழிப்பா இருக்கு. செல்வ செழிப்பு எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டா தானிய சமிருத்தி அப்படி இருக்கான். தானிய சமிருத்திக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மாதம் மும்மாரி மழை வந்து தவறாம பெய்யணும். மழை தவறாம பெய்யணும்னா அதுக்கு தெய்வ அனுகூலம் வேணும். பாக்கியெல்லாம் நம்ம சாதிச்சுருக்கலாம். மழை மட்டும் தெய்வ அனுகூலம் இருந்தால் தான் நடக்கும். அப்ப அவ்வளவு தெய்வமும் அனுகூலமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது. அது தெய்வங்கள் அனுகூலமா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பொதுவா ஒரு தர்மம் பண்ணாதான் அவன் அனுகூலமே பண்ணுவான். நம்ம எவ்வளவு தர்மம் பண்றோமோ அதுக்கு கரெக்டா அளந்துதான் அவ எந்த அனுகிரகமும் பண்ணுவான். அதுக்கு மேல ஒரு இம்மியை கூட கொடுத்துட மாட்டான். அப்ப இவ எவ்வளவு தர்மம் பண்ணா அந்த மழை தவறாம பெய்யும். அப்ப மக்கள் அனைவருமே தர்மத்துல இருக்கான்னு தெரியுது. எப்படி மக்கள் தர்மத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ராஜா அப்பேற்பட்ட தர்மத்துல இருக்கு. எதா ராஜா ததா பிரஜா அப்படின்னு ராஜாவோட தர்மம் அந்த ஊரா பரவி அத்தனை பேரும் தர்மத்துல இருக்காங்க. அந்த தர்மத்தினால மழை பெய்யுது. மழையினால தானிய சமிருத்தி. அந்த தானியங்கள் தனக்கு வச்சிருந்த போக வெளியில கொடுத்தா தன சமிருத்தியும் உண்டாருது. இப்படி செல்வ செழிப்பா அந்த கோசல தேசம் இருக்கும். अयोध्या नाम नगरी तत्रासीये लोक विसुधा मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं. அங்கதான் இந்த அயோத்திங்கிற நகரம் இருக்கு கோசல தேசத்துல. எப்ப ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல முதல் மன்வத்துல மனுன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த மனு இருந்த காலத்துல இருந்து இந்த அயோத்தியாங்கிற நகரம் இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் அது புழக்கத்திலே இருக்கு. யாரும் அங்க ஜனங்கள் இருந்துட்டே இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. அவ்வளவு நாகரிகமா இருக்காளா அந்த ஜனங்கள். அப்பவே மனுவால நிர்மாணிக்கப்பட்ட நகரம் அந்த அயோத்தியாங்கிறது. தாம் சத்யநாமாம் திருடதோரணாத்கணாம் கிருகை விசித்ரை உபசோபிதாம் சிவாம் புரீம் அயோத்தியாம் கிருசகஸ்ரதங்குலாம் சசாசவை சக்ரசமோ மகீபதி. ஒரு நாட்டுல கஷ்டம்னு வந்தா அதுக்கு ராஜா தான் காரணம்னு நிச்சயமா சொல்லலாம். அரசியல் தான் காரணம், ராஜா தான் காரணம். அது இல்லாம கஷ்டம் வராது. ஏன்னா அவ தர்மத்துல இருந்தா ஜனங்களும் தர்மத்துல இருப்பா. ஜனங்கள் தர்மத்துல இருந்தாலே எல்லாம் அனுகூலமாயிடும். அப்ப ராஜா தான் காரணம்னு நிச்சயமா சொல்லலாம். தசரதர் வந்து சொப்னத்துல கூட ஜனங்களுக்கு கஷ்டம் வரவிட மாட்டார். எப்பப்பா ஜனங்களே நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம். அவருக்கு வந்து புத்திரன்னு இல்லையே தவிர அந்த ஜனங்கள் தான் அவ்வளவுமா. எப்பப்பா இந்த ஜனங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற கவலையே பட்டு இருக்கான். ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல, 60,000 வருஷம் இப்படி பரிபாலிக்கிறார். 60,000 வருஷம் பரிபாலிச்சாலும் அவருக்கு அழுகலையா. ஏன்னா தர்மத்துல அவருக்கு அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு. அதை பண்ணிட்டே இருக்க ஜனங்கள் சௌக்கியமா இருக்கா. ஜனங்கள் சௌக்கியமாக தர்மம் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது. இப்படி வந்து 60,000 வருஷம் கழிச்சது அவருக்கு அழுக்கவே இல்லையா. தர்மத்துல அழுப்பு வந்தானா இதுல அழுப்பு வரும். அதனால அவருக்கு அழுப்பே தோணலையா. ரொம்ப சந்தோஷமா தர்மத்தை செய்கிறார். அதிலே ஜனங்கள் சௌக்கியமா இருக்கார். இவர் அயோத்தியை மாத்திரம் ரட்சிக்கலையா,
மேல தேவலோகத்துல தேவேந்திரனுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா இங்க இருந்து தசரதர் போயிடுவான் அவனுக்கு உபகாரம் பண்ண. அங்க போய் தேவேந்திரனுக்கு ஷேக்காண்டு கொடுத்துட்டு வருவாராம் அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணிட்டு. ஆனா அவன்கிட்ட இருந்து எதுவும் வாங்கிக்க மாட்டான். அவ்வளவு மெரிட் உள்ளவர் தசரதர், அவ்வளவு வீரத்துல அவ்வளவு இருக்கார். அதனால ஹெல்ப் வேணும்னா தசரதரம் கூப்பிடுவான் தேவேந்திரன். அவருக்கு வந்து திருஷ்டி, ஜெயந்தன், விஜயன், சித்தார்த்தன், அர்த்தசாதகன், அசோகன், மந்திரபாலன், சுமந்திரன் இப்படிங்கிற அனுகூலமா 8 மந்திரிகள் உண்டான். அதை வச்சு ராஜ்ய பரிவாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த அயோத்திங்கிற பேர் வந்து இன்னி வரைக்கும் சத்தியமா இருக்கும். தேவேந்திரன் வச்சிருக்காங்க தேவலோகம், அது கூட சத்தியம் கிடையாதான். அது கூட என்ன ஆகுது, சில சமயம் அசுரர்கள் வந்து அசுராபுரியா மாறிடுறது. அசுரர்கள் வந்து ஆக்கிரமிச்சதா தேவேந்திரனே வெளியில விரட்டிடுறான். அது மாதிரி எப்பயாவது அயோத்திக்கு நடந்திருக்கான்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாதான். அந்த மனு எப்ப நிர்மாணம் பண்ணாமோ அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல வந்த ராஜா தான் அதை ஆட்சி பண்ணியிருக்க. வேற ஒருத்தரும் உள்ள நுழையணும்னு நினைச்சு பார்த்ததே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு மலை அங்க இருக்கு, அதை எடுத்து கடையூர்ல கொண்டு வச்சுக்குமா எவனுமே யோசிக்க கூட மாட்டான். அது மாதிரி தசரதருக்கு 10 திக்கும் ரதம் செல்லுமா. அதனால அயோத்திக்கு போவோமா, ஒரு யுத்தம் பண்ணி பார்ப்போமா அப்படின்னு சொப்னத்தை கூட எவனும் நினைக்கவே மாட்டான். அதனால வேற ஒரு யோத்தாவே அங்க இல்லாதனால அந்த இக்ஷ்வாகு வம்சத்தை சேர்ந்தவை தான் இது வரைக்கும் அயோத்தியை ஆண்டு இருக்கா. அதனால அயோத்தி வேற யோத்தாவே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த பேர் வந்து இன்னைக்கும் சத்தியமா இருக்கும். அப்ப மக்களால எந்த கஷ்டமும் இல்லை, வேற ராஜாக்களால எந்த கஷ்டமும் இல்லை. ஏன்னா யாருமே வரப்போறதில்ல யுத்தம்னு. அப்ப மற்ற ராஜாக்களால எந்த கஷ்டமும் இல்லை, மக்களும் அனுகூலமா இருக்கா, எல்லாருமே ராஜபக்தியோட இருக்கா. அங்க நாஸ்திகனே கிடையாது. எல்லாரும் அவ தர்மத்துல இருக்கிறதுனால அவ்வளவும் அனுகூலமா இருக்கு. தசரதருக்கு கவலையே கிடையாது. இப்படி 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்ல 60,000 வருஷம் இப்படி குறையில்லாம ஒருத்தர் இருக்க முடியுமான்னு கேட்டா இருக்கிற. அப்ப அவரே கோவிந்தன், குறையில்லாத கோவிந்தன் அப்படின்னு சொல்லிடலாமான்னு கேட்டா ஒரு குறை இருக்கு. அப்படி சொல்ல முடியுமா? மனுஷன் தானே அவரும், அவருக்கு ஒரு குறை இருக்கு. என்ன குறைன்னு கேட்டா புத்திரன் இல்லை அப்படிங்கிறது. அவர் என்ன நினைக்கிறார், மம லாலப்பியமானஸ்ய சுதார்த்தம் நாஸ்தி வை சுகம் ததர்த்தம் ஹயமே தேன யக்ஷாமீதி மதிர்மம. எனக்கும் வயசாச்சு, என்ன லாலனை பண்ண ஒரு பிள்ளை வேணுமே அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நான் லாலனை பண்றதுக்கு ஒரு பிள்ளை வேணுமே, அதெல்லாம் போட்டு பிள்ளைன்னு கூப்பிடுறதுக்கு ஒருத்தன் வேணுமே அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தசரது ஸ்ரீராம ராராயணி பிலுவ முனோ அப்படின்னு ராமான் கூப்பிட்டா ஓடி வரதுக்கு ஒருத்தன் வேணுமே, அப்படி ஒரு பிள்ளையாவது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறான். அதனால அவருக்கு என்ன தோணித்து அப்படின்னா, ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணா தேவையில்ல, நமக்கு ஏதாவது ஒரு தோஷம் இருக்குன்னா அது நிவர்த்தியாகி நமக்கு புத்திரன் பிறப்பானே அப்படின்னு தோன்றுது. அப்ப புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதை போய் வசிஷ்டத்தை போய் சொல்றாரு. சொன்னதுமே உனக்கு எப்போ ஒரு கஷ்டம் வந்ததோ அப்ப தர்மத்துல புத்தி போச்சே, அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா. முதல்ல வந்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணு, அதுல எல்லா தோஷமும் போயிடும். அதுக்கப்புறம் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணா உனக்கு புத்திரன் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்றாரு. சர்வதா பிராப்சதே புத்ரான் அபிப்ரேதாம் சபாதிவ யஸ்ய தே தார்மிகி புத்தி இயம் புத்ரார்த்தமாகதாம். சர்வதா உனக்கு வந்து கண்டிப்பா நீ யஜ்ஞம் பண்ணாதபோ பகவான் வந்து உன்னை அப்பா வரிச்சிட்டார், அதனால கண்டிப்பா உனக்கு புத்திரன் உண்டு. இல்ல நீ யஜ்ஞம் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்ட, சர்வதா நீ யஜ்ஞம் பண்ணி உனக்கு புத்திரன் பிறப்பான். 2 அர்த்தமும் இதுல வந்து எடுத்துக்கலாம் சர்வதா அப்படிங்கிறது. யஜ்ஞம் பண்றதுக்கு யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு அப்பேற்பட்டவர் வேணும். அப்படி பண்ணாதான் அந்த யஜ்ஞம் சபலமாகும். அப்படிப்பட்டவர் யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ரிஷிசங்கர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப ரிஷிசங்கரோட சரித்திரத்தை சொல்றா. விபண்டகர்னு ஒரு ரிஷி, அவர் எல்லா அப்பாவுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கா, அவருக்கு தனியா ஒரு ஆசை வரும். எல்லா அப்பாவும் என்ன நினைப்பா, தனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தா அவன் நல்லா வளர்த்து படிக்க வச்சு சம்பாதிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே நினைப்பா. ஆனா இவர் தனியா என்ன நினைக்கிறார், அவனை வந்து சுகபிரம்மஷியா தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதனால லோக விஷயமே எதுவுமே கண்ணில் காட்டாம, ஸ்திரீ கந்தமே இல்லாம, உலகத்துல இன்னொரு சாமான் இருக்குன்னே தெரியாம பிரம்ம வஸ்துவை மட்டும் ஒரு கண்ணில் காட்டி அதையே ஸ்மரணையில வச்சு ஆத்தை விட்டு வெளியிலே விடாம வளர்த்துருக்கான். இப்படி வளர்த்துருக்கிறான். இந்த ரோமபாதன் அப்படின்னு தசரதருக்கு ஒரு நண்பர், அவரும் ராஜா தான், அங்க தேசத்து ராஜா. அவ ஊர்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பஞ்சம் வந்துட்டு, மழையே இல்லை. என்ன அவசாரமோ என்ன தோஷமோ தெரியல, மழை இல்லாம போச்சு.
அங்கே பயிர்கள்லாம் வாடுறது, பசு அந்த பட்சிகள் பசுக்கள் இதெல்லாம் சாகுறது, ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, ஜலம் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க. அப்போ அந்த மந்திரிகள்லாம் சொல்கிறா, ரிஷியசிங்கர்னு ஒரு மகான் இருக்கார், அவரை அழைச்சின்னு வரலாம், அவர் வந்தாலே மழை வந்துடும் சொல்கிறா, அவர் அழைச்சின்னு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் என்னன்னா லோகமே தெரியாது, லோகத்தில் இதெல்லாம் இருக்குன்னு கூட தெரியாமல் ஒரு நிலைமையில இருக்கார். அப்படி தான் வளர்த்துருக்கார் அப்பா. வெளியில் என்ன இருக்குன்னே காட்டல இருக்கும், அப்படி வளர்த்துருக்காரு. அவர் எப்படி அழைச்சின்னு வருது? ஏன்னா அவர் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சுதான் சபிச்சுட்டாருன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருக்காரு. அவர் யார் போறாளோ அவளை சபிச்சா பரவாயில்ல, இந்த தேசத்தையே சபிச்சுட்டாருன்னா இப்போ இருக்கிற நிலைமை இன்னும் மோசமாகிடும். அப்போ என்ன பண்ணுறார், யார் சபிச்சா பரவாயில்லையோ அப்படி ஒரு 4 பேரை செலக்ட் பண்ணுறாரு. அவளை அனுப்பிச்சு நம்ம எப்படியாவது அழைச்சின்னு வரலாம் அப்படின்னு. இவ அப்பா வெளியில் போயிருக்க சமயமாக பார்த்து அவள் வராள். அவர் இந்த மாதிரி அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவ வரா வந்து அவருக்கு ஏதோ பூஜைகள், விசேஷ பூஜைகள்லாம் பண்ணுறா. அவருக்கு ஏதோ புதுசாக இருக்குது. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இந்த வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு தேவதைகள் அவள் தான் வந்திருக்காள் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காரு. அவர் நினச்சிட்டு ஏதோ அவருக்கு ஒன்றும் புரியலை, யதார்த்தமாக இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்றும் புரியல. அவர் இதை நினச்சிருக்காரு. ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் அவருக்கு, ஏதோ ஒரு மாறுதல் அவர் சித்தத்தில் ஏற்படுறது. அவள் என்ன பண்ணுறா, ரிஷி வந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டா. அப்புறம் இன்னொரு தரம் திரும்ப வரா, வந்துட்டு உங்களுக்கு விசேஷமான பூஜைகள்லாம் பண்ணுறோம், எங்களோட வாங்கோ அப்படின்னு ஒரு ஓடத்தை எடுத்துன்னு வந்து அவரை ஓடத்தில் ஏற்றினா அங்கே வச்சுருப்பாளா. அப்புறம் அழைச்சிட்டே போயிட்டாலும் இங்கே அங்கே நிற்கவே இல்லையா, நேராக அவள் ஊருக்கு கொண்டு போயிட்டாலும் நேராக. ஏன்னா அவர் கிடச்சது விடப்படாத, எவ்வளோ பெரிய சொத்து கிடச்சிருக்கு அதை விடப்படாத அப்படின்னு அழைச்சின்னு போயிட்டான். போனால் அந்த அந்த படகுலேருந்து எடுத்து காலை வெளியில் வச்ச அவ்வளோதான், மழை கொட்டுன்னு கொட்டிருக்கு. வைவித்யம் பிரம்மச்சரியஸ்ய பவிஷ்யதி மகாத்மனः வர்ஷே நைவாகதம் விப்ரம் விஷயம் சொன்னராதிபா. அவரோட தபசு பிரம்மச்சரியம் அப்படி இருந்துதான். நேற்று வரைக்கும் உலகத்தையே பார்க்கலையே, அந்த பிரம்மத்தை தானே தபசுல வச்சுருந்த அந்த மகான் காலை வச்சர்னா அப்படிதான் நடக்கணும். மழை கொட்டுன்னு கொட்டிட்டு ராஜா எப்படி வரவேற்கிறதுனா மழையிலே பூர்ண கும்பம் கொடுத்து வரவேற்கிறான். எந்த மழைக்காக அந்த ரிஷியை கொண்டு வந்தாரோ அந்த ரிஷி காலை வச்சதுமே மழை வந்துட்டு, சரி மழை வந்தாச்சேன்னு அவர் அனுப்பிச்சிடலாம்னா, நாளைக்கு மழை வெயிலன்னா என்ன செய்ய, ஒரு வாரம் கழிச்சு மழை வரலன்னா என்ன செய்ய, சரி ஒரு மாதம் கழிச்சு மழை வரலன்னா என்ன செய்ய, அப்புறம் திரும்ப கூட்டு வர முடியுமா? இது மாதிரி அந்த ரிஷிக்கு தெரிஞ்சிடும், அது மாதிரி பண்ண முடியாது. அப்போ இவரை விடக்கூடாது, இந்த நாட்டிலே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா தன்னோட பொண்ணையே கொடுத்தானா அந்த ரிஷிக்கு. சாந்தான அருமையான பொண்ணு அந்த ராஜாக்கு இருக்கா, அந்த சாந்தாங்கிறவரை கொடுத்து இவரை மாப்பிள்ளையே ஆகிட்டார். இனிமே அங்கிருந்து போக முடியாத. அப்ப ராஜ்யத்திலே அவரையும் ஒரு ஆளா சேர்த்தாச்சு, ராஜ்யத்துல முக்கியமான ஆளா சேர்த்தாச்சு, ராஜாவோட ஜாமாதா மாப்பிள்ளைன்னு ஆயிட்டார். இவர் வந்து இவ அப்பா வந்து பாக்குற விபண்டகர்னு ரிஷி அங்க வந்து பாக்குறார். எப்படி சுகபிரம்ம ரிஷி வந்து சர்வத்தையும் மறந்தவர், அவரை அவ அப்பா வியாசர் வந்து தேடின்னு வரலாம், புத்திரான்னு தேடின்னு வரலாம். இவரும் பிரம்மஞானி அவரும் பிரம்மஞானி, ஆனா அவ புத்திராங்கிற பாசம் அவருக்கே இருக்கான். அப்ப இவருக்கு இருக்காதா? இவர் எப்படி அருமையா வளர்த்துருக்கார் நேற்று வரைக்கும், உலக விஷயமே காட்டாம வெறும் இந்த பகவத் விஷயத்தையே வச்சு வளர்த்துட்டு இருக்கார். அவர் லோகத்தையே மித்தியைன்னு நினைச்சு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்கார். அப்பேற்பட்ட பிள்ளையை காணும்னா அவர் தவிக்க மாட்டாரா? அவர் அங்க தேடி பார்க்கறார், இங்க தேடி பார்க்கறார், பிள்ளையை காணும், புத்திரான்னு கதற காணவே இல்லை. அப்படியே தேடிண்டே ஒவ்வொரு தேசமா வந்துட்டு இருக்கார். வந்து பார்த்தா இங்க ரிஷ்யசிங்கபுரம் அப்படின்னு போர்டு போட்டு, என்னது ரிஷ்யசிங்கபுரம் போர்டு, நம்மளோட பிள்ளை பேரை யார் வச்சா? ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, என்னது ஊர், என்ன ஊர்? ரிஷ்யசிங்கபுரம் சுவாமி அப்படிங்கிற. என்ன பேர் இது? அதுவா, அது ஒரு மகான் இங்க காலடி வச்சார் சுவாமி, அவர் வச்சதுல இருந்து இங்க சுபிக்ஷம் சுவாமி, எங்க சௌக்கியமே அவரால் தான் சுவாமி, நாங்கெல்லாம் வந்து இங்க இன்னைக்கு சௌக்கியமா இருக்கோம்னா அது காரணமே அவர் தான் சுவாமி, அதனால அவர் பேர் வச்சிருக்கா அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியமா கேட்டுன்னு போறாரு. மேலே போயிட்டே இருக்க, சின்னல் கவரி வீசுறது, ரொம்ப சுபிட்சமா இருக்கு அந்த ஏரியா, அந்த இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டே போறார். பார்த்து போனா இவ்வளவு சுபிட்சத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அதுவா சுவாமி, ஒரு தெய்வம் இங்க வந்தது, அந்த தெய்வம் காலடி வச்ச நாள்ல இருந்து நாங்க சௌக்கியமா இருக்கோம். அந்த தெய்வத்தை பத்த தெய்வம் யாருன்னு தெரியல, அந்த தெய்வத்துக்கு கோவிலே கட்டலாம், அந்த தெய்வத்தை இங்க அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன கோபத்துல கிளம்பினார் அப்படின்னா, என் பிள்ளையை கொண்டு போனது எவன் அப்படின்னு கிளம்பினார். அந்த கோபம் இவ நடந்து வர கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையதான். அந்த ராஜா வந்து முட்டாள் இல்லை, உடனே இவளை முன்னாடி அனுப்பிச்சா நிச்சயம் பார்த்தா கோபம் வரும், சபிச்சுக்குவாருன்னு தெரியும், அதனால அனுப்பலையாம்.
முதல்ல ரிஷிகள்லாம் அனுப்பி அவளுக்கு பூர்ண கும்பம் கொடுத்து வரவேற்கிற வேத கோஷங்கள்லாம் சொல்ற ரொம்ப அருமையா ஸ்வசிவாதங்கள்லாம் சொல்லி அவர் அருமையா வரவேற்கிறார் அந்த ரிஷியை வரவேற்றும் அப்பவும் வந்து அனுப்பிடல. புதுசா அந்த தம்பதிகள்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு தம்பதியை காலில் விழ சொல்றாரு. அவ காலில் விழதா தீர்காயம் மாண்பவ அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. ரொம்ப சர்வமங்கலம் உண்டாகணும் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். எந்திரிச்சு பார்த்தா இவ 2 பேர் இருக்கிறான். பார்த்தா தன்னோட பிள்ளை இருக்கிறான். ஆமாப்பா, எனக்கு தெரியாம கொண்டு தான், எனக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, என்னை எப்படியோ அழைச்சு வந்துட்டா, என்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா, எனக்கு என்ன ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளை சொல்றான். ராஜா சொல்ற, எங்களை சவிச்சிடாதீங்க, குழந்தைகளை சவிச்சிடாதீங்க, எங்களையும் சவிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதாக கேட்குது. நான் வந்து ஒரு முட்டாளா இருந்தா இப்ப சவிப்பேன். நான் முட்டாள் இல்லையேப்பா. எப்ப ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது ஈஸ்வரன் எப்ப நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேனோ அப்ப நான் ஒரு சுகபிரம விஷயம் தயார் பண்றேன்னு கிளம்பினா அது நடக்குமா? இங்கிறது அவர் வந்து லோகக்ஷேமா தான் இவன் பயன்படுத்தும் அப்படின்னு நினைச்சு இவனை இங்க எழுத்துன்னு வந்திருக்காரு. அப்ப சங்கல்பம் சத்தியமா இருக்கும். நம்ம சங்கல்பம் வந்து இப்படிதான் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுட்டேன். க்ஷேமமா இரு அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றார். அவர் உடனே கிளம்புறாரு. நானும் உங்களோட வந்துடுறேன் அப்படின்னு கிளம்புறாரு. இல்லப்பா, அவளுக்கு இன்னும் வனவாசத்துக்குலாம் இன்னும் யோகியதை வரல, நீ இங்கே இரு, ஆனா ஜாக்கிரதை. நம்ம தர்மம் நமக்கு என்ன உனக்கு சொத்து நீ வச்சுருக்கியோ அதை ஜாக்கிரதையா ரட்சிக்க வேண்டியது உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு. விமண்டகர் கிளம்புறார். அங்கதான் ரிஷிசிங்கர் இருக்கிறப்ப தசரதருக்கு ரொம்ப சிநேகிதன் அந்த ரோமபாதங்கிற ராஜா. இப்ப தானே போய் அந்த ரோமபாதனை அந்த ரிஷிசிங்கரை அழைச்சின்னு வராதான் மரியாதை, இந்த யஜ்யத்துக்காக அழைச்சின்னு வர்றதுக்கு தசரதரே போறார். போய் அந்த ரிஷிசிங்கரை அப்படி அழைச்சின்னு வர வந்தா இங்க யஜ்யத்துக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் நடக்குது. எல்லா ரிஷிகளும் அவங்க கூட்டிட்டா. அதுல முக்கிய ரிஷிசிங்கர் அவர் வசிஷ்டர்லாம் இருக்கா, அவர் தான் நடத்தி வைக்கிறார் இந்த யஜ்யத்தை. முதல்ல அஸ்வமேத யாகம் நடக்கிறது. தீயதாம் தீயதாமன்னம் வாசாந்தி விவிதானித விதி சஞ்சோதா தத்ர ததா சகு அநேகஷா. ஒரு யஜ்யம் எப்படி நடக்கிறது, நன்னா நடந்துதா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு சுருக்கமா சொல்ற. அந்த யஜ்யத்தை நடத்துற கர்த்தா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப புஷ்டியா இருக்கணும். நடத்த ஆரம்பிக்கும் போது அந்த யஜ்யம் முடிஞ்சது ரொம்ப மெலிந்து போய் எலும்பு தோலமா ஆயிடணும். அதான் யஜ்யம் நன்னா நடந்தது. இது என்னது? ஆனா அப்படி இல்லை, அதோட முடியல. இந்த யஜ்யத்துக்கு வர ஜனங்கள்லாம் எலும்பும் தோலுமா இருந்தா கூட அவள்லாம் யஜ்யம் முடிஞ்சு போகும்போது புஷ்டியா ஆயிடணும். இந்த 2 லட்சமும் இருந்ததுன்னா அந்த யஜ்யம் நன்னா நடந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி நடத்துறதான் அந்த தசரதர். ஒவ்வொரு நாளும் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் அப்படி நவரசமா அந்த அன்னங்கள் பானங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவளுக்கெல்லாம் சமர்ப்பிக்கிறா. எல்லாமே அவ்வளவு சௌக்கியமா பண்ணி கொடுக்குற. அவ்வளவு விருந்து அவ்வளவு அருமையா இருக்கும். அன்னம் இந்த பானம் இதெல்லாம் வந்து மலமலையே குமிச்சிருக்கான். எதுவுமே யாருக்குமே இது இல்லை, இது கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்களே இல்லையா. அவ்வளவு சமிருத்தியா அந்த யஜ்யம் நடக்கிறது. சகல தேசத்துல இருந்தும் ராஜாக்கள் ஜனங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கா அந்த யஜ்யத்தை பார்க்கறதுக்கு. அவ்வளவு பேருக்கும் அங்க வந்து உபசரணை நடக்கிறது. யாருக்கும் எந்த குறவும் இல்லை. யஜ்யத்துல பொதுவா வந்து இவ ஒரு ஆகுதின்னு ஒண்ணு கொடுத்தாங்கன்னா அதை வந்து தேவதைகள் வாங்கிட்டு அவளுக்கு ஏதாவது அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதான் நியதி. யஜ்யத்துல அதுக்குதான் ஆகுதி கொடுக்கறது. இந்திராய சுவாகா அப்படின்னா அவர் வந்து அனுகிரகம் பண்ணணும். அவளுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாரோ அதுக்கு அந்த எவ்வளவு தர்மம் பண்ணியிருக்காளோ அதுக்கு அந்த மாதிரி அனுகிரகம் பண்ணணும். ஆனா இந்த தேவதைகள்லாம் வந்து கீழே வந்து அனுகிரகம் பண்ண முடியாதபடி ராட்சதாலாம் அடிக்கிறாளாம். தேவதைகள் கீழே இறங்க முடியல. அனுகிரகம் பண்ணணும்னா வரா, ஆனா வழியிலே இவ தடுத்து அடிக்கிறாளாம் ராட்சதாலாம். அவளுக்கு வந்து அந்த உதர்நில கிடைக்கிற அந்த ஆகுதி மேல ஆசை இல்லை. அந்த அவ கொடுக்குற நெய்யில வந்து அவளுக்கு ஆசை இல்லை. அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதுல அவ்வளவு ஆசை இருக்கும். ஆனா அனுகிரகம் பண்ண முடியலையே, நம்ம அதீனமா போயிட்டோமே, சுவாதீனமா நம்ம அனுகிரகம் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம். நமக்கு யார் ரட்சகன் அப்படின்னு கேட்கிறான். யார் நம்மளை இதுல இருந்து காப்பாற்றுவா? நம்ம சுதந்திரமா என்னைக்கு நம்ம அனுகிரகம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். யார் ரட்சகன் நினைச்சாலே பகவான் வந்து அவையம்னு கொடுத்துருவார். त्वं गतिः परमादेव सर्वेषां न परम वदाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु. பகவான் உடனே வந்து தர்சனம் கொடுக்குற. தர்சனம் வந்து ரொம்ப துர்லபமா பகவத் தர்சனம்ங்கிறது. ஏன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்துலையும் தர்சனம் கிடையாது, அசரீரி வாக்கு தான் கேட்குறது. நரசிம்மாவதாரத்துலையும் தர்சனம் கிடையாது. இப்போ என்னன்னா இவ என்ன கேட்டுக்கா, பகவான் எனக்கு தர்சனம் கொடுக்கணும்னு கேட்கல, எனக்கு ரட்சகன் யார், எனக்கு எங்களை யார் ரட்சிப்பா அப்படின்னு தான் கேட்டுக்கா. பகவான் வந்து இப்போ பிரத்யட்சம் ஆயிட்டார். எப்படி பிரத்யட்சம் ஆகிறார்னா, ஏ தஸ்மின்னந்தரே விஷ்ணு உபயாதோ மகாத்யுதி சங்க சக்கர கதாபாணி பீதவாசா ஜெகத்பதி
வைனதேயம் சமாருக்கிய பாஸ்கர தோயதம் இதா தத்தகாடக கேயூரோ வந்தியமானா சுரோத்தமைகி. அப்படி வரலாம். கருட வாகனத்துல சங்கு சக்கர கதாதரனா பீதாம்பரம் தரிசிந்து ரொம்ப அருமையான தரிசனம் அவளுக்கெல்லாம். இவெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறா, எங்களுக்கு இந்த ராட்சசாலால ரொம்ப இம்சை பண்றா, எங்களுக்கு தாங்க முடியல, எங்களை ரட்சிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறா. இந்த பகவான் எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிறத வர்ணிக்கிறார். சந்தாபக்னம் சகல ஜெகதாம் சார்ங்க சாபாதிராமம் லக்ஷ்மி வித்யுல்லசிதம் நாதசி மூச்ச சச்சாரியகாயம் வைகுண்டாக்கியம் முனிஜனமன சாதகானாம் சரண்யம் காருண்யாமம் புதர்ஷ பரிஷதி ஆழமேகம் ததர்ஷ. பொரிய வெயில்ல ஒருத்தருக்கு ஜலம் கிடைச்சா தேவலையே அப்படி ஹா 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 தண்ணி கிடைச்சா தேவலையே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அப்ப ஜலம் கிடைச்சா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி இருந்துதான் பகவத் தரிசனம். ஒரு நீருண்ட மேகம் கிளம்பினா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருந்துதான். மேகம் கிளம்பி வந்தா மழை பெய்ய போறதா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப தரிசனம் ராமர் அந்த பெருமாளோட தரிசனம் தான். பொதுவா மழை பெஞ்சா இவாளுக்கு அந்த தாகம் நீங்கிய இவாளுக்கு வந்து சௌக்கியமாயிடுவா. இப்ப பெருமாளோட தரிசனம் கிடைச்சா தாபங்களும் சம்சார துக்கமே நீங்கிடுதான் இந்த தரிசனத்தினால. அப்பேற்பட்ட தரிசனம் கிடைக்கிறது அவளுக்கு. அங்க மேகம் வரும்போது கூடவே வானவில்லும் வருமே அப்படின்னு கேட்டா இவரும் வில் வச்சுட்டு இருக்கிறான். கோதண்ட பாணி தானே, இவரும் சாரணம்ங்கிற வில் வச்சுட்டு இருக்காரு பெருமாளும். அங்க மின்னல்லாம் உண்டே, மழை உண்டுனா மின்னல் இருக்குமே அப்படின்னு கேட்டா மின்னல் கொடியாட்டம் சீதா இருக்கலாம் பக்கத்துல. ஒரு சாதக பக்ஷி வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தனக்கு ஜலம் வேணும்னா கீழே கொட்டியிருக்கிற ஜலத்தை வந்து பருகாரம். வானத்தையே பார்த்துருக்குமா, எப்ப மழை அந்த மழை ஜலம் தன் வாயில விழுந்தாதான் அதுக்கு ஜலமே. அது வரைக்கும் அந்த மழையே எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கணும். அது மாதிரி சாதுக்கள்லாம் வந்து அந்தண்ட இந்தண்ட திரும்பாம பகவானோட கருணையே எதிர்பார்த்து நின்று இருப்பாங்க. அந்த மழையாவது வந்து எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பகவானோட கருணை எப்பவுமே நமக்காக திறந்து வச்சிருக்கு. என்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணு வச்சுருக்கோம், நானே என்ன பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம். நான் தான் என்ன பாத்துக்கிறேன், யார் என்ன பாத்துக்கிறா, நான் தான் என்ன பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம். அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டாலே போதுமா, அவன் கருணை வந்து நமக்கே ரெடியா இருக்கும். அவன் கருணையை தருகிறது அது ஒண்ணுதான். பகவான் தான் நம்மளை பாத்துக்கிறார் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தாலே அவன் கருணை உனக்கே சுவசித்தமா இருக்கும். அவள்தான் இதை எப்படி சொல்ல, நீங்க பூமிக்கு வாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? அவர் வைகுண்டபதி, அவரை போய் நீங்க பூமிக்கு வாங்கன்னு அவரை சர்வசாதாரண அவர் என்ன ஜீவனான்னு வர்றதுக்கு நான் பிறந்தாலும் பிறந்தவன் இல்லை அப்படிங்கிறார். அவர் எப்படி பூமிக்கு வாங்கன்னு சொல்லணும், ரொம்ப மரியாதையா சொல்றாங்க. மத்திய லோகத்துல நீங்க திருவுள்ளம் பற்றுங்கள் அப்படின்னு அப்படிங்கிற பாஷையில சொல்றாங்க. இந்த லோகத்துக்கு நீங்க திருவுள்ளம் பற்றுங்கள், இங்க வரணும், உங்களோட முன்னாடி இங்க சாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறாங்க. அப்ப இவரே 4 ரூபம் எடுத்துக்கிறதாம். ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னன் 4 ரூபம் எடுத்துன்னு அவரே வரலாம். 4மே அவர் தான். ராமன் என்ன காட்டுறாரு அப்படின்னா சாமானிய தர்மம், பாவர தர்மம், இது ரெண்டையும் ராமர் காட்டுறாரு. லக்ஷ்மணர் வந்து பகவானுக்கே கைங்கரியம் பண்ணும், வேற அந்தண்ட இந்தண்ட திரும்பக்கூடாது அப்படின்னு ராமாயணம் கூட அதுதான் காட்டுறாரு. பரதன் என்ன காட்டுறாரு அப்படின்னா ராம குணங்கள்லயே ஈடுபட்டா போதும், வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு பரதன் காட்டுறாரு. சத்ருகன் என்ன காட்டுறாரு அப்படின்னா பாகவதாள் கூட இருந்தா போதும், நீ வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேணா, அவ பகவத் குணத்தை தவிர வேற சொல்ல மாட்டா, அவ கூட இருந்தாலே உனக்கு பகவான் அனுபவிக்கலாம், அதனால பகவான் கூட போகணும்னு கூட நினைக்காத, பாகவதாள் கூட இரு, பாகவதாள் சங்கத்திலே இருந்தா போறோம் அப்படின்னு சத்ருகன் காட்டுறான். 4 தர்மத்தை 4 எடுத்துட்டா இவ வந்து இந்த சரித்திரத்தை பண்றா. அவளுக்கு அவ்வளவும் அந்த சரித்திரத்துல அவ்வளவு அமைப்பா அமைஞ்சுதான். இந்த சரித்திரம் மாதிரி வேற சரித்திரத்துல அமையாது. அப்பான்னா வேற அப்பா கிடையாது, தசரதர் தான். அம்மானா கௌசல்யா தான். பிள்ளைன்னு எடுத்துட்டாலே ராமர் தான், வேற பிள்ளையே சொல்ல முடியாது. அத போல அவ்வளவும் அனுகூலமா இருக்கும் அவளுக்கு. ஜனங்கள்னு எடுத்துனாலே அயோத்தி ஜனங்கள் தான், வேற ஜனங்களை வந்து ஈடுபடுத்தி கூட பார்க்க முடியாது, அப்படி ஜனங்களா அயோத்தி ஜனங்கள். சத்ருன்னு எடுத்துட்டா கூட ராவணனை போல சத்ரு கிடையாது, சத்ருவும் சரிசமான சத்ருவா ராவணன். அப்படி சரித்திரம்
இந்த யஜ்யம்லாம் வேற தேவர் வர முடியல. ஆனால் வேற தேவர்கள் இருக்கலாம், பகவத் பார்ஷதாள் அப்படிங்கிற தேவர்கள் இருக்கலாம். அவா வந்து இந்த யஜ்யத்தை பூர்த்தி பண்றாள். ஏன்னா இவா தான் வர முடியலையே, இன்னும் ராவணனோட கையில தானே இவா இருக்கா, அந்த ராட்சதாளோட கைப்பிடியில தானே இருக்கா. அதனால இவாளால வர முடியல. பகவத் பார்ஷதாள்னு சில பேர் இருக்கலாம், அவா வந்து அந்த யஜ்யத்தை பூர்த்தி பண்றா. ஏன்னா யஜ்யம் பூர்த்தி ஆனாதான் தசரதர் நினைச்சது நடக்கும். அவர் புத்திரன் வேணும் தானே பண்றார். அப்ப இந்த யஜ்யம் நடந்து முடிகிறது. அதுல இருந்து யஜ்ய புருஷன் வர திவ்ய பாயச சம்பூர்ணாம் பாத்ரீம் பத்னீம் இவ பிரியாம் பிரத்ரிக்ய விபுலாம் கோபியாம் ஸ்வயம் மாயா மயி நிவ அப்படின்னு யஜ்ய புருஷன் ஒரு தங்க பாத்திரம் எடுத்துன்னு வரானா, அதுல பாயசத்தை எடுத்துன்னு வரான். இந்த யஜ்யத்தோட பலன் அது பூரா அந்த பாயசத்துல தான் இருக்கு. வெறும்னா சாதாரண பாயசம் நினைச்சு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்குற மாதிரி விநியோகம் பண்ண முடியாது. யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவளுக்கு தான் கொடுக்கலாம். சரி டேஸ்டா இருக்கான்னு பார்க்க தாங்க அந்த வாயிலையும் விட்டுக்க முடியாது, விஷம் பண்ணிடும். குழந்தை பிறக்கிறதுக்குள்ள பாயசம் அது. முதல்ல கௌசல்யாவை கூப்பிட்டு கொடுக்குற, அப்புறம் சுமித்ரா கொடுக்குற, கைக்கு கொடுக்குற, கொடுத்துட்டு இன்னும் மிச்சம் இருக்கு. அதுல பக்கத்துல யாருக்காலும் அவள்கிட்ட தான் கொடுக்கணுமா. அங்க யாரும் இருக்காலே அவள்கிட்ட கொடுக்கணும், தங்க இஷ்டப்படி எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. அதனால தசரதர் பக்கத்துல யார் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டா சுமித்ரா தேவி இருந்தாலும் சுமித்ரைக்கே அந்த பாக்கில பாயசத்தையும் கொடுத்த. அவருக்கு ஒரே ஒரு குறை தான் இருந்தது, பிள்ளை இல்லை அப்படிங்கிற குறை தான். அதுவும் வந்து இப்ப தீர போறது. அவர் வந்து புத்திரன் வேணும் தான் கேட்டார், பகவான் எனக்கு பிள்ளையா வரணும்னு கேட்கல. ஆனா பகவான் என்ன தீர்மானிச்சார் அப்படின்னா, பகவான் தானே வந்தாதான் இவருக்கு சரியா வரும் அப்படின்னு நினைச்சாராம். அதனால तदस्त द्वादशे मासे चैत्रे नावगे तिथौ नक्षत्रे अतिथिदैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पदा विन्दुनासग रोध्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षण संयुतं विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैश्वासुवर्धनम्. கரெக்டா 12வது மாசம் சித்திர மாதம் நவமி திதி, புனர்வசு நட்சத்திரம், ரொம்ப உத்தமமான சமயம். சூரியன், செவ்வாய், சனி, குரு, சுக்கிரன் இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்துருக்கலாம். இவெல்லாம் உச்சஸ்தானத்துல இருக்கலாம், அனுகிரகம் பண்ண தயாரா இருக்கலாம். ராமர் பிறகுறான்னு இவெல்லாம் ரெடியா இருக்கா. அந்த ஸ்தானத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் இவ எந்த ஸ்தானத்துல இருக்குன்னு தேடல, இந்த ஸ்தானத்துல வந்து தயாரா இருக்கலாம் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு. கடக லக்னத்துல குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்கா. ரொம்ப அருமையான சமயம் இது. ராமர் அந்த கௌசல்யா தேவி சாந்தமே வடிவமான தேவியா தசரதருக்கு. அந்த தேவிக்கு தான் ராமர் பிறக்கிறார். அடுத்தடுத்து பார்த்தா அடுத்த நாளே வந்து பரதன் பிறக்கிறான். அதுக்கு அடுத்த நாள் சத்ருக்னன், லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் பிறக்கிறா. ரொம்ப ஒத்துமையா தான் இருக்காருவா. பிறக்கும் போதே அந்த ஒத்துமை தெரியுது. ஏன்னா இவன் பிறந்து ஒரு 10 மாதம் கழிச்சு அவன் பிறந்தான், 4 மாதம் கழிச்சு பிறந்தான், இல்லை அடுத்தடுத்த நாளே பிறந்துருக்கான். அப்ப எவ்வளவு ஒற்றுமையா இருப்பா அவ. புஷ்யேஜாதஸ்து பரதோ மீன லக்னே பிரசன்னதி சாப்பேஜாதஸ்து சௌமித்ரி குளிரே அபியுதிதே ரவோ அப்படின்னு இவ வந்து இந்த 4 பேரும் பிறந்தாச்சு. தசரதற்கு ஒரு குறை இல்லை, எல்லா குறையும் ஒரு பிள்ளைதான் கேட்டார், 4 பிள்ளை அருமையா பிறந்தா. அவருக்கு இதை வந்து குலசேகர ஆழ்வார் அனுபவிக்கிறார் இந்த ஜனனத்தை. மண்ணு புகழ் கோசலை தன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே தென்னிலங்கை கோன் முடிகள் சிந்து வித்தாய் செம்பொன்சே கண்ணினன்மா மதில் குடைசூழ் கணமுடத்தின் கருமணியே என்னுடைய இன்னமுதே ராகவனே தாலேலோ. இது வந்து திருக்கண்ணபுரம் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரம், வந்து திவ்யதேசத்துல ஒண்ணு. இங்கதான் ஆழ்வார் வரார். ஆழ்வார் வரார் அப்படின்னா அங்க ஊர் வாசல்ல என்ன போர்டு போட்டுருக்கு, திருக்கண்ணபுரம் அப்படின்னு போர்டு போட்டு, ராமாபுரம் அப்படின்னு போடல. இவர் குலதேவ ஆழ்வார் என்ன பிரசித்தி அப்படின்னா ராமபக்தர் அப்படின்னு பிரசித்தி.
அப்ப என்ன பண்ணும், திருக்கண்ணபுரம்னா இந்த ஊர் வேண்டாம் நமக்கு, நம்ம ராமாபுரம் எங்க இருக்கு பார்த்தா அங்க போவோம் அப்படின்னு போகணும் இல்லையா. அப்படி போல திருக்கண்ணபுரம் பார்த்துட்டே உள்ள வர, சரியா இது பேர் வச்சுட்டா யாரோ வச்சுட்டா தெரியாம இது ராமர் தான் உள்ள இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தா உள்ள சௌரிராஜம் அகம் வந்தே சதா சர்வாங்க சுந்தரம் அப்படின்னு சௌரிராஜன் தான் அங்க இருக்கான். சௌரிராஜன்னா கிருஷ்ணருங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு பஞ்ச கிருஷ்ணாரண்ய கஷேத்திரத்துல ஒண்ணா திருக்கண்ணபுரம்ங்கிறது. அவ்வளவு கிருஷ்ணர் விஷயமாவே இருக்கு. புராணத்தை பார்த்தாலும் அது கிருஷ்ணர் தான். கண்வ மகர்ஷிக்கு பிரத்யட்சமான கிருஷ்ணர் தான். அவ்வளவும் கிருஷ்ணாவதார விஷயமா இருக்கு. இவர் மேல வர இங்க வந்து என்ன பாடுறாரு அப்படின்னா ராகவனே தாவே அப்படின்னு பாடுறோம். இந்த ஊர்ல வந்து என்ன சொல்ற, மனு புகழ் கோசலைவன் புகழ்னு ஒண்ணு சுத்தின்னு இருந்ததான். இது யார்கிட்ட போலாம், யார்கிட்ட போனா உச்சிதமா இருக்கும் அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தான். இந்த கௌசல்யை போல புகழ் கிடையாது, அதனால கௌசல்யிட்ட போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கௌசல்யிட்ட வந்துதான். ரொம்ப அடக்கமான பெண்ணா, வெளியில தான் தான் இப்படி டாம் டாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க. அதனால அவளோட அந்த படத்துல போய் ஒழிஞ்சுட்டு இருந்தான் இந்த புகழ்ங்கிறது. என்ன ஆச்சு, உலக பிரசித்தமாயிட்டான். ராமன் ஒருத்தன் பிறந்தான்னு அது உலக பிரசித்தமாட்டான். எப்படி ஆச்சு அப்படின்னா வால்மீகி சொல்ற ராமமாதா யசஸ்வினி அப்படின்ட்டு. அப்ப கௌசல்யை தெரியாதவே இருக்க, யாருக்கெல்லாம் ராமன் தெரியுமோ அவர் கௌசல்யை தெரியாமலே இருக்காரு. உலக பிரசித்தம் ஆயிட்டாலாம். தாயார் அப்படின்னு சொன்னாலே அது பெருமாளை பெற்ற தாயார் தான். என்ன அவ பாக்கியம், என்ன பாக்கியம் அவ அடைஞ்சா, அந்த பாக்கியத்துக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அத மாதிரி பாக்கியம் இன்னொருத்தர் அடையவே முடியாதுங்கிறப்பல பாக்கியம் அவ அடைஞ்சிட்டாங்க. எப்பேற்பட்ட பாக்கியம்னா ராமர் மாதிரி இன்னொரு பிள்ளை கிடையாது இல்லையா. அப்ப அந்த பாக்கியத்தை யாருமே அடைய முடியாது. அப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை கௌசல்யா அடைஞ்சாலும் ராமமாதா யசஸ்வினி அப்படின்ட்டு. அது ஒரு தடவை இல்ல, பல தடவை ராமாயணத்துல சொல்லிட்டே வர. என்ன நோம்பு நோட்டால் உலகம் அப்படின்பாலாம். இப்ப என்ன தபசு பண்ணா, என்ன நோம்பு போட்டா இந்த ராமர் வந்து அவளுக்கு பிறக்க அப்படின்பாலாம். எப்பேற்பட்ட தெய்வம் இப்படி வந்து பிறந்திருக்கு அவளுக்கு அப்படின்னு. அந்த பெருமை கௌசல்யக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. தசரதனுக்கும் அந்த பெருமை உண்டா. ராஜா புத்திரவதாம் வரகா, புத்திர பெத்தவங்கள யாரா சிறந்தவன் அப்படின்னு கேட்டா தசரதன் தானா. அதுக்கும் ஈடு கிடையாது. புத்திரவான்கள்ல யார் சிறந்தவன் அப்படின்னு கேட்டா அன்றும் இன்றும் என்றும் தசரதன் ஒண்டிதான். நம்ம குறையில்லாத கோவிந்தன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றோம். ஆனா அந்த பகவானுக்கும் ஒரு குறை இருந்தான். என்ன குறை அப்படின்னு கேட்டா தனக்கு அப்பா இல்லையே அப்படின்னு குறை. இப்பதான் வந்து நரசிம்மாவதாரம் ஆயிருக்கு. அந்த தூண்ல இருந்தா அந்த தூணை போய் அப்பான்னு சொல்ல முடியுமா? ஆழ்வார் கதறார், அவருக்கு அப்பா இல்லை நானே அப்பாவா இருக்கேன் அப்படின்னு கதறார். தூண் ஒண்ணு பண்ணாலே அப்பான்னு சொன்னா தூண்ல இருந்தா பிரகடனமாகிறார். அப்ப அப்பா இல்லாம தான் இருக்காரு. அதனால ரொம்ப வருத்தப்படுறான் சுவாமி, தனக்கு அப்பா இல்லையே அப்படின்னு. அவருக்கே அகலமான கண்கள் தான், விசாலாட்சன் அப்படின்னு அகலமான கண்கள் தான் உடையவர். அந்த கண்களை இன்னும் அகல விழிச்சு பூமியை பார்க்கலாம், யார் தனக்கு அப்பாவா தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு. நிறைய அப்பா புத்திரனை பெக்கிறவே நிறைய இருந்தாலும் அப்பாவா தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு பார்த்தா நிறைய பேர் இருந்தாலும். ஆனா இவா வேண்டாம், இவன் வேண்டாம், இவன் வேண்டாம், எல்லாரையும் தள்ளிட்டாரு. என்னடா இப்படி தள்ளுறதே அப்படின்னு கேட்டா, அவ என்ன ஒரு நாள் பொழுது போனா ஒரு மூச்சுக்கு 300 ரூபாய் சொல்லிட்டு இருக்கா, ஒரு நாளைக்கு 3000 ரூபாய் சொல்லிட்டு இருக்கா. அவரோ வந்து யார் அப்படின்னா சத்தியசிய சத்தியம் வித சத்திய நேத்திரம் அப்படின்னு சத்தியமே சொரூபம் உடைய பரமாத்மா அவர். அப்ப பொய்க்கு பிள்ளையா சத்தியம் பிறக்கும். யார் அப்படி சத்தியத்தை ரட்சிக்கிறாளோ அவளுக்குன்னா புத்திரனா பிறக்க முடியும். அப்ப தேடி பார்த்தா ஒத்துமே கிடைக்கலையா தசரதரை தவிர. தசரதர் எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு கையில சத்தியம் ஒரு கையில புத்திரன் அப்படின்னு எடுத்து, புத்திரா நீ காட்டுக்கு போ, எனக்கு சத்தியம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்ற அப்பா தான் வேணுமா? உள்ள போனா பரவாயில்ல, எனக்கு சத்தியம் தான் வேணும்னு சொல்ற அப்பாவா வேணும்னா தசரதர் உண்டிதான் இருந்தார். அப்படி வேற அப்பாவே கிடைக்கல. பிதரம் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் ருபம் அப்படின்னு. இவரும் புத்திரன் வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாராம். அப்பதான் புத்திர காமேட்டி யாகம் பண்ணலாமா, புத்திரன் நமக்கு வேணுமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாராம். சுவாமியும் அப்பதான் அப்பா வேணும்னு நினைச்சுதான் கரெக்டா அக்ஷதா இவர் தலையில விழுத்துதான்.
அப்பானா தசரதர் போல ஆகமாட்டா, அம்மானா கௌசல்யை போக ஆகமாட்டா. அதனாலதான் அந்த வால்மீகி சொல்ற ராஜா புத்திரவதாம் வரகா. பின்னாடி ராமரும் சொல்றார் மத்திதாவா புது புத்திராகா, எங்க அப்பா போல அப்பா கிடையாது எனக்கு வேற அப்படின்னு சொல்றாரு. எதை விட்டாலும் விடுவேன், அப்பாவோட சத்தியத்தை மட்டும் விட மாட்டேன் அப்படின்னு அப்பா மேல அவ்வளவு பக்தியோட இருக்கு. ராமமாதா யசஸ்வினி அப்படிங்கிற வேதாந்தம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து கர்ப்பவாசமே கிடையாது அப்படின்னு. அதுதான் வேதாந்தம் சொல்றது. வேதாந்திகள் தான் ஒத்துக்க மாட்டா, கௌசல்யா வயத்துல தான் பிறந்தா அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டா. ஆனா இவர் துணிஞ்சு என்ன சொல்றார், மனுபுகள் கோசலைதன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே அப்படின்னு. அந்த மணிவயிறுல தான் பிறந்ததுன்னு சபதம் பண்ணி சொல்றார். என்ன அப்படின்னா, அப்படி வயதுல இருந்தான்னு சொன்னா அவன் அழுக்கா போயிடுவானான்னு. நமக்கெல்லாம் அந்தர்யாமியா யார் இருக்கா, அந்த பகவான் தானே இருக்கார். அந்த பகவான் அழுக்கா போயிட்டாரான்னு. அதெல்லாம் போக அகம் வைஸ்வான ரோக்னி அப்படின்னு சொல்லி வயத்துல அவன் தான் அக்னியா இருந்து நம்ம சாப்பிட்றதே ஜீரணம் பண்றான். சாப்பிட்றதெல்லாம் எப்படி ஜீரணமாகாதுன்னு கேட்டா அவன் உள்ள இருக்கான் அதை ஜீரணம் பண்றதுக்கு அக்னி ரூபத்துல. அப்ப அவன் வந்து அழுக்கா போயிட்டானான்னு கேட்கிறார். அதுக்காக ஜீரணமாகாத வேலைலாம் அவன் இல்லையோ நினைச்சுக்காதீங்க, அது வேற ஏதாவது கம்ப்ளைண்டா இருக்கும். அப்ப அவன் தான் உள்ள இருக்காங்கிறப்ப அவன் அழுக்கா போலையே. அப்ப வயத்துல இருந்தான்னு சொன்னா மட்டும் என்ன தோஷம் வந்துடும். ஆனா கௌசல்யக்கு அப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை தான் கொடுப்போமே, இந்த ராமனை பெற்ற தாயாருங்கிற பாக்கியத்தை தான் கௌசல்யக்கு கொடுப்போமே அப்படின்னு கொடுக்குறான். தென்னிலங்கை கோன்முடிகள் சிந்துவித்தாய் அப்படிங்கிறது. நான் இப்பதான் அவதாரமே ஆயிருக்கு. இன்னும் அவதார காரியம்லாம் நடக்கிறதுக்கு சில வருஷங்களாவது ஆகணும். அப்புறம் தான் ராவண வதம் பரியாந்தமா காரியம் பண்ண போறாரு. இப்பவே வந்து சிந்துவித்தாய் அப்படின்ட்டார். தென்னிலங்கைக்கு போய் அந்த ராவணனை தட்டியாச்சு அப்படின்னே சொல்லிட்டார். பின்னாடி பண்ண போற காரியத்தை முன்னாடியே சொல்றாரு. அப்படின்னா அவர் தொட்டில தான் போட்டுக்கிற அந்த ராமரை, இந்த ராமர் கை எப்படின்னு இருக்குன்னா வில் அம்பு பிடிச்சுன்ற இருக்கிறாப்லே இருக்கான், கால் ரெண்டும் உதச்சுட்டே இருக்கான். என்னன்னு கேட்டா இப்பவே யுத்தம் பண்ண போயிடுவதா கிளம்பிடுவதா, ராவணன் ஒழிஞ்சானா இன்னைக்கே ராவணன் போயிட்டான்னே சொல்லிடலாங்கிறாப்ல இருக்கிறான். அவரோட அந்த பராக்கிரமும் அப்பவே தெரிஞ்சுதான். அதனால அப்படி பாடிட்டாராம் சிந்துவித்தாய் அப்படின்னு. முதல் வரியில என்ன பாடுற, கோசலைதன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே அப்படின்னு பாடுற. ஒரு 2-3 வரி தாண்டிதான் அந்த பாட்டு பூர்த்தியாகுது. பூர்த்தியாகிற இடத்துல என் கருமணியே அப்படிங்கிறது. ஆனா அது முதல்ல பார்த்தா கௌசல்யா வயதுல பிறந்தேன் அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப தன் வயதுல தன்னோட கருமணியே அப்படிங்கிறது என்ன, கருநீல மணி நம்ம நீலமணியை ஏதாவது சொல்றதா? கருநீல மணி தானே, கருநீலம் அவ்வளவு பிரகாசமா நீலமணி போல பிரகாசமா இருக்க அப்படிங்கிற கருமணியை சொல்றதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லையா. அந்த கருமணினா தன் வயசுல பிறந்தான்னு சொல்றாரு. என்ன இப்படி சொல்றாரு, முதல்ல தானே கோசல வயசுல பிறந்தா அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னு கேட்டா, தான் ஆழ்வாருங்கிறதையும் மறந்துட்டான், தான் ஒரு புருஷன்கிறதையும் மறந்துட்டான், தான் வேற காலத்துல இருக்கேன் வேற தேசத்துல இருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு தானே கௌசல்யா மாறிட்டார். அதனால என் கருமணியே ராகவனே தானேலோ. ஆனா இந்த கேத்திரத்துக்கு வந்தா பெருமாள் வந்து ரொம்ப சுவாகதம் பண்ணி வரவேற்று அப்படியே தரிசனம்லாம் கொடுக்கலையா. இவர் வந்ததுமே கதவை அடைச்சிருக்காங்க. வேற ஒரு ஆழ்வார் இருக்கார், அவர் இன்னொரு திவ்யதேசம் திரு இந்தளூர் அப்படிங்கிற திவ்யதேசத்துக்கு போறார். யாருன்னு கேட்டா திருமங்கை ஆழ்வார். அவர் வந்து இப்படி திவ்யதேசமா போறதுலே பிரசித்தியானவர். அவர் திரு இந்தளூர் அப்படிங்கிற திவ்யதேசத்துக்கு போறார். அங்க பரிமளகண்டன் அப்படின்னு சுவாமி இருக்கார், ரொம்ப அருமையான சுவாமி. இவர் போற இதே மாதிரி அந்த நட சாத்திடுறா. என்ன சுவாமி எப்ப தரிசனம் அப்படின்னு கேட்டா காலமே தரிசனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி அதனால பரவாயில்ல இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போகலாம், ஆனா வாசி இல்லை அப்படின்ட்டு. என்னன்னா என்னோட பெருமை அவருக்கு தெரியல, என்ன ஒவ்வொரு ஊர்லயும் வந்து கூப்பிட்டு இங்க பாடுமோ ஒவ்வொரு பெருமாளும் கூப்பிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சுவாமி எங்க ஊர்ல வந்து பாடுவோம் எங்க ஊர்ல வந்து பாடுவோம் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. யாருன்னு கேட்டா ஊர்க்காரா இல்ல, அந்த பெருமாளே வந்து கூப்பிட்டு வரோம். அப்பேற்பட்ட திருமங்கையாழ்வார் வரன்னா நீங்க வந்து பூர்ண கும்பம் மட்டும் என்ன வரவேற்க வேண்டாமா, இங்க ஒரு பாட்டாவது நீ வாங்கிக்க வேண்டாமா, என்னோட அருமை தெரியல, அப்ப உனக்கு உள்ளதான் இருக்கிறா, நீ கண்ணாடி சேவை நீரே பார்த்துக்கோ நீரே வாழ்ந்து போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம். அந்த திவ்யதேசத்தை விட்டே போயிட்டோம். இந்த பெருமாள் இந்த ஆழ்வார் யாரு அப்படின்னு கேட்டா குலசேகர் ஆழ்வார். இவரும் திருக்கண்ணபுரத்துக்கு வர இங்க நட சாதித்து காலம்தான் தரிசனம் கிடைக்கும் சொல்றா. இவர் என்ன செய்யறார், அதனால என்ன
நான் வந்து சன்னதி திறந்துருந்து பகவான தரிசனம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கான கைங்கரியம் பண்றேன், சாத்தி இருந்ததுன்னா சாத்தி இருந்ததுக்கு ஒரு கைங்கரியம் இருக்கு அதை பண்றேன் அப்படின்னு இப்ப தோலோத்சவம் பாடுறோம். அதுதான் ராகவனே தாலேலோ அப்படின்னு ராகவனை நான் தூங்க பண்ணிட்டாலும் போறேன் அப்படின்னு கைங்கரியத்துல இவர் இட்டம். அது ஆழ்வார்களோட சுபாவம் அந்த மாதிரி இருக்குமா ஒவ்வொரு ஆழ்வார். அப்புறம் அந்த பெருமாள் என்ன பண்ணார்னா அவரை எங்கேயோ தேடி பிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு பாட்டை வாங்கிட்டு வந்தாராம் திருமங்கை ஆழ்வார். இவர் வந்து இங்கேயே பாடிட்டு போறார், 10 பாசம் இது மாதிரி பாடுறார். அந்த ராமன் வந்து எங்கெல்லாம் படுத்துட்டாரோ அந்த படுத்திருந்த இடத்துக்கெல்லாம் மெனக்கிட்டு குலசேகர ஆழ்வார் போய் இங்க தாச்சிண்டேரா என்ன தூங்கும் போய் சிரமப்படாம தூங்கும், நான் வந்து பாடுறேன்னு அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் பாடிக்கிறேன் குலசேகர ஆழ்வார். இது வந்து அந்த காலத்துல இருந்தாலுமே நம்ம சேவிக்க முடியும். ராமரோட அவதாரம் நடந்த காலம் எப்போ, அது வேற யுகம்னா நம்ம எப்படி சேவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நேரம் நம்மளை எல்லாரையும் அழைச்சின்னு போய் இதோ அதெல்லாம் வேற காலம் நினைக்காதீங்க, வேற தேசம் நினைக்காதீங்க, இங்க வாங்கோ திருக்கண்ணபுரத்துக்கு வாங்கோ, இங்கதான் இருக்க. இவர் வந்து சௌரிராஜன்ல ராஜன் சௌரிராஜன் இங்க வந்து பாருங்கோ, இவர் தான் ராமர் பார்த்துக்கோங்கோ அப்படின்னு திருக்கண்ணபுரத்துல உள்ள சௌரிராஜனை இவர் காட்டுறார். அதை வியாக்கியானம் பண்ண பெரியவாச்சம் பிள்ளை என்ன பண்றார், இந்த சௌரிராஜன் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணலையாம், அப்படின்னு சௌரிராஜன் பண்ணிட்டாராம். அப்படி பண்ணா என்ன ஆகும்னா அது கிருஷ்ணர் இல்ல ராமர்னு ஆயிடுமா. என்னன்னு கேட்டா கிருஷ்ணருக்கு வந்து எப்படி அந்த கேசம் இருக்கும் அப்படின்னா கழுத்துப்பட்ட அளவு தான் இருக்கும், அதுவும் பிசுறு பிசுறா இருக்குமா. இங்க இந்த ராமருக்கு தான் வந்து மைவண்ண நறுங்குஞ்சி குடல் பின் தாழ அப்படின்னு அவர் நுனி முடிச்சு போட்டா கூட கீழே வரைக்கும் தொங்குமா. அதனால எல்லாருமே அந்த குடுமையை பார்த்து தான் எல்லாருமே மயங்கி போறா. காகபக்ஷ தரவு வீரம்னு எல்லாருமே அதை பார்த்தா மயங்குறாளாம். அதனால பெரியவாச்சாம் பிள்ளையும் இவர் மனசுக்கு ஏத்தாப்புல இவர் ராகவனேன்னு பாடிட்டு போயிட்டார். இனிமே இவரை கிருஷ்ணரா மாற்ற முடியாது, நம்மளும் அப்படியே வியாக்கியானம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ராகவனேன்னே வியாக்கியானம் பண்ணிட்டார். ராகவனே தாலேலோ அப்படின்னு இவர் ராகனாவே மாறிட்டார். அதனால வேற காலம் இல்லை, ராமரை பார்க்க முடியாதுன்னு யாரும் நினைக்காதீங்க. நேர திருக்கண்ணபுரம் போகோ, அவர் தான் ராமர், போய் பார்த்துக்கோங்கன்னு குலசேகர ஆழ்வார் முடிச்சுட்டார். இன்னைக்கு ராம ஜனனம் நம்ம அனுபவிச்சோம். மேல நாளைக்கு ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் ஆஞ்சநேய சுவாமினா. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம். வெள்ளம் வெள்ளம் போட்டுருக்காங்க. அவர் சூட்டாக்கு வித்தியார்த்திகள்